Hopefully I am audible. So recombinant DNA technology. For a layman's term, this is called genetic engineering. Okay? Recombinant DNA technology, for layman's word, it is genetic engineering. Trust me when I say this, a bare minimum of 30% of you will be employed working in this sector. Okay? Either production or diagnostics or manufacture. You most likely will be employed in this sector. So please pay attention. So introduction, as I said, there is a specific definition for recombinant DNA technology, and the definition goes like this: artificially created more than two desirable genes that are coalesced together to provide or to obtain a desirable effect. Okay? What that means is, DNA molecules, we will be inserting a foreign DNA molecule or a foreign DNA segment into a particular cell to obtain a specific reaction from it. To obtain a specific reaction from it. Okay? DNA molecules found by lab methods such as molecular cloning to bring together genetic material from multiple sources and create in sequences, active DNA sequences that were not there initially. Hopefully all of you have passed your 12th, hopefully. So there you have learnt about pure lines. Do you remember a person named Gregor Johann Mendel? He bred peas for 12 years to form a pure line. That means one genetic makeup, one genotype and one phenotype. Okay? So that genome is unaltered. In genetic engineering, what you are trying to do is you are trying to introduce a foreign genetic sequence in order to obtain a desired effect. Okay? In order to obtain a desired effect. Anyone can give me an example of this? Exactly, BT cotton. Okay, BT cotton. What his meaning is, the normal cotton that we produce is quite easily gets infected with small infections and nodules. So, the quality of cotton gets compromised. Here, what we do is, we provide a genetic segment. Don't talk out of context. If you can't hold your mouth, you can leave the class. So that particular segment infers resistance to that BT cotton. Okay? So here we are introducing a foreign DNA in order to get a desired effect. And how will we get that DNA? How will we get that DNA? Suppose I want to put an albumin DNA coding segment. I want to put an albumin coding segment in yeast. So where will you get that albumin segment? Albumin DNA coding sequence, albumin DNA coding sequence you will get from egg white. I am not talking about albumin proper. I am talking about the coding sequence. How many genes are present in the human body? How many? More than 50 million. Not gene sequences, I am talking base pairs. Yes, 3.3 million. So it's such a huge genetic domain. So is it possible
possible? No, it's not possible. So what did we do? What did we do? We found out the entire biome, RNA biome, all the mRNAs that could be synthesized. We got hold of all those mRNAs. Okay? Okay? This is the entire genome. Now I want to obtain the DNA segment of insulin. Okay? Insulin is somewhere here. Is it possible to find it out in this entire segment? Is it possible? No. So we wanted to shorten it because what part of DNA is coding DNA? That DNA actually gets translated to form an mRNA and then it gets translated to form a protein. Okay. So only 1% of that DNA is actually coding in nature. It's actually coding in nature. So in order to get that 1% in which we will also find the insulin DNA segment, it is not possible to analyze the entire genome. So what we did do, we got hold of all the RNAs that was present. Okay, here we have your RNA, mRNA, all the mRNAs. We got hold of all the mRNAs. Now what did we do? You have heard the enzyme reverse transcriptase. All of you have heard? If it's the first time, then welcome to the world of genetic engineering. If you have not heard before. Okay. So we used a reverse transcriptase enzyme to form a complementary strand. This is from 5' to 3', right? Yes or no? RNA is marked from 5' to 3' or 3' to 5'? Marked from 5' to 3', okay? So here you have got 5' to 3', cDNA, but you do not want cDNA. Why? Why? It has got inverted segment. It has got inverted segment. The genetic codon, okay, the genetic codon of the protein and the genetic codon of the DNA template is same, but this is inverse. That's why you cannot use cDNA to directly to produce it. Okay. So for cDNA you will make normal DNA. You will make normal DNA. 5' to 3'. First step was reverse transcriptase and this is DNA polymerase. Okay. DNA polymerase. Now this is your template strand. Now this is your template strand. What was our original target? What was our original target? What were we actually trying to do? We were trying to put what? I can't hear. Why? We wanted to put that DNA fragment into yeast so that we can produce insulin. Okay. So this is the first step. Getting the desired DNA template. How do you get the desired DNA template? You obtain it from a cDNA library. Okay. You obtain from a cDNA library or you obtain it from a genetic library. Now you have got this template. First part, 30% is over. 30% is over. What will be the next part? What do you think? You have to introduce this foreign DNA segment. You have to introduce this foreign DNA segment where? In the genome of yeast. In the genome of yeast. Okay. And this DNA is also known as chimeric DNA. Ultimately, when you introduce this insulin gene, okay, this insulin coding DNA template into the genome of your yeast, you will get a chimeric DNA. Okay, do you know what is a chimera? Anyone quiz? What's a chimera? Greek mythology, Indian mythology. Paul, should I name the creature?
what does it look like? It has a body of a medusa is not a chimera. Medusa is no chimera. What is a chimera? It's written over here, man. Oh, it's not written over here. It has a body of a lion and has a head of a hawk. Okay? It has a body of a lion, has a head of a hawk. In Indian mythology, Narasingha. Narasingha. কত নম্বর অবতার? বিষ্ণুর? নরসিংহ কত নম্বর অবতার? 10 অবতারের মধ্যে 4th, চতুর্থ। ঠিক আছে? কাকে বাঁচানোর জন্য নেমেছিলেন এই অবতার ফর্মে? প্রহ্লাদকে বাঁচানোর জন্য নেমেছিলেন। ঠিক আছে? প্রহ্লাদকে বাঁচানোর জন্য নেমেছিলেন। ওকে? So here, in order to form a hybrid DNA is also called a chimeric DNA. Okay? So how you are going to introduce it? In order to introduce it, you have to cut the DNA. You will have to cut the DNA, and that is known as molecular scissors. Splicing occurs in proteins. Okay, sorry, mRNA. Splicing occurs in mRNA. What? Splicing এ কাটা হয়, জোড়া হয়, কিন্তু সেই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনে বা ট্রান্সক্রিপশনে, ইয়েতে নয়, ডিএনএ সেগমেন্টে নয়। So here basically you have molecular scissors. You have molecular scissors. Peter Smith was the first person to discover it, and he discovered and he named the enzyme HIN3, not to honor India. Okay, Haemophilus influenzae. It was first. No, yes, it's sticky end. Okay, HIN3 is sticky end. So these enzymes which have the ability to cut DNA are known as restriction endonucleases. Restriction endonucleases. Like the term? Nice term. Restriction endonucleases. Like it? Remember it. So how many restriction, what kind of restriction endonucleases we know of? One is your what end? One makes sticky end. One makes blunt end. Okay? One makes sticky end and the other makes blunt end. Okay? So, and can we cut it anywhere? Anywhere I want, I will cut it. I want to cut the DNA segment from here. I will cut it. Kachang. Can I do it? No. Can we do it? Yes or no? Yes or no? Can we cut DNA at any point with the help of restriction endonucleases? Yes or no? No, sir. Why? Yes, you have restriction sites. You have restriction sites. Restricted access only. Okay? How do you understand this is a restriction site? Yes, it is a palindromic sequence. What do you mean by palindromic sequence? It is the invert opposite. It is the invert opposite. Madam. 5 prime to 3 prime देखो, 3 prime to 5 prime देखो, madam ही रहेगा. सर थोड़ी हो जाएगा. Okay? So madam. Okay, so we have palindromic sequences which are exact mirror images of each other. Okay? And if you take an entire sector of DNA and use a particular restriction endonuclease, then you will get varying what? Strands of DNA segments. That helps us to create a restriction site map. That helps us to create a restriction site map. And this restriction site map, depending upon the number of base pairs, will give you DNA fingerprinting, which is used to detect identity.
There will be another concept of VNTR, variable number tandem repeats. Hopefully you have heard and you know it from your class 12 days, because these things were taught at that point of also. I will not get into that portion because either we have started the class a little later, so we need to finish it as well. So now you know what restriction endonucleases are. Now you know what are the types they are. Now you know what are the restriction sites. Now you know how to identify the restriction sites. Now you know how to cut open the DNA. Now will anyone be kind enough to name some restriction endonucleases? cDNA? cDNA what? A little louder? cDNA library. Then what do? You cut open the DNA. DNA of what? Either the host or the vector. Either the host or the vector. So first will come vector. So you are cutting open the DNA of the vector. Okay. And then you will join it. After joining, you will find a chimeric DNA inside a vector. Then you will allow the vector to replicate, you will allow the vector to percolate where? In the desired site. That may be an yeast colony, that may be a HeLa colony. You will allow it to permeate over there, and then it will be transferred to the host cell, and with primary genetic expression it will start giving you what? The desired protein. So that is the 8 steps of genetic engineering. Okay, these are the 8 steps of genetic engineering. In that we have already covered how to get the fragment and how to cut the DNA. How to cut the DNA. Now is how to put the DNA inside the vector. How do you insert the DNA inside a vector? Okay. For that, at first we will have to know what is a vector. What is a vector? Right? You have to know what is a vector, yes or no? You have to know the vector, yes or no? So what is a vector? Can anyone tell me? Yes, carriers. 4 commonly used vectors: plasmid, cosmid and yeast artificial cells, and the smallest of them all, smallest vector. The first is gene gun. Tungsten coated bullets are used to punch out the desired DNA template into the genome of the vector. Pyrolytic method, what do you mean? You increase the temperature or you change the pH so that the pores of the vectors become so big that the desired gene template can get inside the vector, and then it can get connected to the heat shock pyrolytic method. Okay, that's the fine. I was looking for the most commonly used technique, you know. Phage virus, man, phage virus. Okay, it's the phage virus. Phage virus, and this method of putting, not centrifugation, phage virus. You know what the phage virus is? It looks like something a little like him. Okay. It's got a hexagonal cap, a base plate and 2 pores. This will get inserted in the plasmid and push the desired foreign DNA into the genetic sequence of your plasmid or cosmid or the vector, and this phenomenon is known as transfection. Very good. This phenomenon is known as transfection. So this is the most commonly used. This is the most commonly used method in order
to make a chimeric DNA in a vector. Now you have chimeric DNA in a vector. Very good. Okay. Before we go further, let us talk a little about vectors. How will you get the vector? You got the template gene from the cDNA library. Very good. You got the restriction endonucleases from a particular company. Where will you get the plasmids? These are also commercially available. Okay. Plasmids, cosmids, they are also commercially available. However, they are actually obtained commercially also through the method of ultracentrifugation in cesium chloride. Okay. Ultracentrifugation and in a cesium chloride buffer that will allow you to percolate the particular segment of your vector carrying thing in the entire fluid. Okay. So as they already said, pyrolysis, alkaline lysis, cutting the DNA. See, this is a palindromic sequence. Put a mirror over here and you have to put a mirror over here. You see, they are the exact mirror images. Okay. These are the exact mirror images. However, we have already talked with. So this is how it is acting and this is how you are getting your sticky ends. Now you have got your sticky ends. You want to use these sticky ends, right? But if you leave them alone, what will happen? It will get joined with itself once again. So you are again going to cut it. You will cut it again. Again it will get joined. Okay. It's like the kutte ka dum proverb. It's like the kutte ka dum proverb, right? So what to do? You introduce DCTPs. Okay. You introduce DCTPs after these things so that it does not get coiled upon itself. Do you remember DNA replication? There you used to have SSB proteins, single strand binding proteins, right? You had, so that you can actually do the job. Similarly, you will also have to hold this thing together. Otherwise, you will lose these sticky ends. That is why you use DCTPs to bind these sticky ends so that they do not roll over each other. Okay. So insertion, choosing a gene cloning vector. Vector is any DNA molecule which is capable of multiplying inside the host. Okay. Any DNA molecule which can replicate inside the host. Okay. And it is integrated for the purpose of cloning. It is integrated in the purpose of cloning. How it is actually useful when you have done with the entire thing, then the picture will fit together. Any doubts? How it is actually useful, I will discuss it at last. Why I told you that more than 30% of you will be finding your jobs in the field of biotechnical engineering, either in diagnostics or in manufacturing. There is a reason for that. Okay, there is a reason for that. I will discuss it at last. For now, it's a pretty jumbled up concept, you know. You have parts and bits and pieces. You need to coalesce them together to form a complete picture. Because often the connecting points, you know, you miss out. Okay. So here you have a vector, and in vector you have put the desired gene. You have put the desired gene. Okay. Now you have to cut and join it in the vector itself. You will have to place that gene in the vector itself. Yes or no? Yes or no? Yes in some cases, no in some cases. Yes in some cases and no in some cases. In case you are using techniques like gene gun, you do not need to insert the sequences because it is already pushed inside the genetic makeup. But if you are using other techniques, then you will have to use again restriction endonucleases.
and form the chimeric DNA in the vector itself. See, plasmid DNA. Okay, this plasmid DNA is the hybrid DNA. This plasmid DNA is the hybrid DNA. Since it's a plasmid, the DNA molecule is small. Using electroporation, we can always add on it. Not necessarily whether you will have to use the restriction endonuclease to cut the vector open, to cut the DNA of the vector open in order to introduce the desired DNA segment. It is required somewhere and it is not required somewhere. Okay. But definitely, if we cut open and introduce it, it is far better. It is far better. Why? I will tell you. Basically, what is the function of plasmids? Okay. It provides resistance. One single, the usual plasmid we use, that is PBr33. Okay, PBr33. It has got sequences of 3. It has got sequences of 3. That sequences are resistant to ampicillin, resistant to gentamicin and tetracycline, and resistant to chloramphenicol. Good morning. Had a nice dream. Okay. Good morning. You want to go for a nice dream? No? Sure. Okay. So here you have 3 resistances. Ampicillin resistance, tetracycline resistance and chloramphenicol resistance. Now you have allowed a phage culture. You have made a lawn phage culture. Do you know what have you anyone seen a culture plate? Anyone seen a culture plate? Even in diagrams? Yes. So you have a colony over there. You have a yeast colony. Okay. You have an entire yeast colony and you have pasted the fudge. You have pasted the fudge which has put your DNA material into that colony. But will all the colonies have it? Will all the colonies will have the desired hybrid DNA? No. All the hybrid colonies will not have the desired hybrid DNA. So we want to identify which of the colonies have the desired DNA and which of them don't. So what will we do first? At first we will put the plate on ampicillin and tetracycline. All those cells, all those yeast cells or bacterial cells, all those yeast cells and bacterial cells who did not have the gene itself will die. Who did not have the plasmid itself will die. Which are living? 2 kinds of cells are living. First, the cell which has the plasmid only, and the cell which has the hybrid plasmid. Which has the hybrid plasmid. Now here is why this is important. This is the entire structure of PBr33. This is ampicillin, this is tetracycline, this is chloramphenicol. Entire structure of the plasmid, and the white part is structural DNA. Now when you use restriction endonucleases, what happens is the desired template DNA comes and binds over here. It gets cut over here. Once it gets cut, the chloramphenicol resistance is lost. Yes or no? The chloramphenicol resistance is lost. So here now you have the new gene or the chimeric DNA, you have it there now. So first we have used tetracycline and ampicillin to remove all the plasmids which did not have the genome itself, the plasmid itself. First you remove all the cells that have the plasmid itself. Then you put chloramphenicol, right? You put chloramphenicol and you remove those that did not have that is the desired gene, that is the desired colonies. So now you pick those colonies whose growth were suppressed due to chloramphenicol. You take it, you subculture it serially. And then you take it, then you will get the proper plate which will have only, you will have the proper plate which will have only the chimeric or hybrid DNA.
See, this is what I was trying to make you understand. Now is it clear? You have the plasmid, you have the foreign DNA. Foreign DNA was introduced over here. Here you have the recombinant DNA. Now you have put this recombinant DNA into the bacterial chromosome in the plasmid. So you have three types. Bacteria plated on the medium of antibiotic. Only bacteria which have the plasmid have taken are there. Okay. And then you remove all those bacteria that do not have the chimeric DNA, and then you subculture it. Once you subculture it, you have got the purebred DNA, purebred hybrid DNA. Now how to extract that? Now you will keep on culturing and increasing it in volume. You keep on culturing it and increase it in volume. What do? Then you paste it. You break it off, you paste it. And then you put it through an ultracentrifugation tube. Either you put it through an ultracentrifugation tube or you do a chromatography. And at one point of time you will only get the size of these active proteins. Okay, you will get hold of these active proteins, and that's how the cloning in plasmid works. Okay, this is the bigger picture. This is the entire bigger picture. Okay, like production of insulin. Similarly, like insulin, we can produce growth hormones, we can produce cytokines, we can produce leukotrienes. Okay, we can produce albumin, we can produce colloidal proteins, we can produce even clotting factors. Now you can comprehend how big the situation is. Before the era of this recombinant DNA technology came, okay, the fatality rate in critical care patients was about 97%. The fatality rate of critical care patients were about 97%. Only 3 to 5% of the patients used to survive. Now with the advent of these highly advantageous technologies, we have broken the barriers, and now we are having 30 to 40% recovery in ICUs. Okay, that all happened due to this recombinant DNA technology. Now application. Okay, now we will come to the use. Okay, applications, how to use genetic engineering. The first of them being, you see the first line it is written is restriction sites, and that will be used for genetic fingerprinting, that is identification. Okay, genetic fingerprinting, that is identification. Because if you use different restriction endonucleases, each and every individual will give you different length of restriction fragments. And this thing is known as restriction fragment length polymorphism. Depending upon the restriction fragment length polymorphism, you can identify that this is the same person or not. Okay, this even works for twins. Okay, this even works for twins, for whom you might even have a fingerprint match, but you will always have RFLP difference variation. Okay, so first is identification. Then the thing you were shouted about, asked about in examination, detection of inborn errors of metabolism. Detection of inborn errors of metabolism. How will you use genetic engineering to detect, suppose, phenylketonuria? By the way, what is the deficiency enzyme? Which enzyme is deficient in phenylketonuria? I did not ask anyone else, I asked her. Very good. I am so proud of you. Okay, I almost fell off. Okay, so how do you find out? Follow. Here we have a specific testing called gene microarray. We have a specific testing called gene microarray. Suppose this is the newborn infant. Don't laugh, he is the newborn infant.
Okay. Now we will take some cells from these newborn infant. From where? From where? Here? No. Exactly. Umbilical cord. Okay. You take the cells from umbilical cord. Then what you do? Then you use the restriction endonuclease enzyme to make a restriction map of the entire genome. And now with the help of your genetic engineering, you have made complementary probes. You have made complementary probes to what? To the abnormal sequences that might be present in inborn error of metabolism. We have got the entire gene pool of our newborn infant. Okay. What did we do? Now we use restriction endonucleases to cut open the entire genome. So these are the entire restriction map. This is the entire restriction map. Now specific for phenylketonuria, for alkaptonuria and for various other diseases, you have synthesized commercial probes which are complementary to that abnormal protein or which are complementary to the abnormal sequence. Now you have put those probes. Suppose I have put probes for phenylketonuria. Okay, these probes are here. Wandering about. What will happen? They will go fix with the complementary strands. Right? They will go fix themselves with the complementary strands. And these probes also have a radioactive marker. These probes also have a radioactive marker. So if you look at the plate with the help of a gamma camera, you will see radioactivity, and that will detect whether the child has that particular inborn error of metabolism or not. This is how DNA microarray works. Okay, and this type of genetic testing is very common. This type of genetic testing is very common. It is specially important in case of newborn screening, and it is specially important in case of oncology patients. You have heard of BRCA gene, breast cancer, the thing which made Angelina Jolie uber famous. Okay, she had a partial mastectomy and had a transplant. She had a transplant. Okay, because she had a BRCA mutation. She had a BRCA mutation. Okay, so all these chances, high level mutations, P53 mutations. P53 is your tumor suppressor gene. It suppresses normal intrinsic oncogenic activity in your DNA. If this is gone, what will you have? Any idea what cancer you may have if you do not have P53 active? No. Better leave it to pathology then. You have heard of retinoblastoma, RB gene. It's a tumor of retina in children. Okay. So all these can be diagnosed with the help of DNA microarray technique. And the probes of DNA microarray technique are being obtained from genetic engineering. Similarly, anybody have heard the concept of liquid cell biopsies? Anyone of you have heard the concept of liquid cell biopsies? No, of course not. Okay, I will tell you what it is. Any patient that is having a particular cancer, any patient that has a particular cancer, and a few of you, definitely, a few of you will be utilizing this thing as physicians. You will be utilizing the entire entity as physicians. Some of you might do a genetic, what is called a genetic treatment. What do we do in gene treatment? Any idea? It has been successful till now for only one disease. Okay.
See, today gene therapy is not in my class. I just want to tell you about it so that you can be interested. Suppose a patient is deficient in XYZ protein. Okay? Suppose a patient is deficient in XYZ protein. What do? You make a plasmid vector of that desired DNA sequence of that protein, and you insert a colony of that cells. That cloning vector has to go into a human component. The base has to be human cells, otherwise it will be rejected. And that cell is known as HeLa cell. Okay? That cell or that colony is known as HeLa cell or HeLa colony. That was donated by a lady. It's called a hybridoma technique. It's a hybridoma technique. You will understand, you will be taught that hybridoma technique in the later classes. So with that, you are able to make human genes having plasmids of a desired protein which is deficient in that individual, and you put it into the organ of interest which is supposed to produce that protein, and that might cure the patient of the entire disease itself. It might happen that that person did not need medication anymore. So the horizons of gene therapy are endless. The horizons of gene therapy are endless. Okay. So with that, we will be done. Suppose a patient come in OPD or in emergency with high respiratory rate. Respiratory rate is high, heart rate is high, mental confusions. Patient is coming with mental confusion. বুঝতে পারছেন না কি করব, কি তোমার কি নাম বলতে পারছে না, disoriented, altered mental state, altered mental state, then having hypotension. তোরা ইন্টার্নশিপ করবি, any senior will ask you that the BP টা দেখ. 2 to 3 things very important in emergency, in a comatose or stuporous or mental or trance patient, whether this patient is coming for CNS cause, whether patient is in cardiogenic shock or patient who is a metabolic cause. So patient's respiratory rate is high, heart rate is high, BP is low, altered mental status. Then you have to do simple thing, that is we have to know that CBG, that means capillary blood glucose level, CBG instant and is showing high. No recording is coming, this is shown that it is a high. That in your mind, first of all it will come that maybe patient may be unknown diabetes mellitus or that may be a known case of diabetes mellitus. Now ask you the nearby relatives whether she is suffering from for long term diabetes mellitus, medicines taken inappropriately or not. So in this case, that may be transformed into, we can suspect that DKA, that is diabetic ketoacidosis. Suspect. Patient is coming, respiratory rate is high, heart rate is high, altered mental state. Now you can say that why CBG? Any patient come with the altered mental state, you have to see CBG. Maybe in other patient that CBG is low, that may also come as a altered mental status. That's why our target is to see the CBG, blood pressure and others parameters step by step. But যেটা আমরা আগে করতে পারবো at emergency, that is the CBG. CBG মেশিন পাওয়া যায়, একটা প্রিন্ট করলি রিপোর্ট ইনস্ট্যান্ট আসবে, রিডিং আসবে হাই. High means you don't know what is the level of glucose at all. So in that patients you may suspect, yes, the patient altered state, respiratory rate is high, BP is low, hypotension is happening. Now in here, it is seen that DKE is present basically in patient of known diabetes mellitus or a patient unknown. মনে করো আমি জানি না আমার ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়ে আছে, সত্যি আমি জানি না, খেয়ে তো যাচ্ছি। সাপোজ আমার একদিনকে এরকম হলো, unfortunately my family goes with this state, that may happen some triggering factors, এমনি তো হবে না,
আমার এখন কেন হতে যাবে? আমার কোনো ইনফেকশন নেই। দ্যাট মিনস DKA in case of unknown or any known patient of diabetes mellitus, it may present after a stress. What kind of stress? 5 or 6 eyes. What are those? 5 or 6 eyes. 5টা বা 6টা আই। কি কি? এনিওয়ান বলতে পারবি কেউ? আই কি কি আই হতে পারে? একটা হতে পারে আননোন ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ 1। টাইপ 1 এ কি হয়? ইনসুলিন লো। তাহলে ইনসুলিন আই, এই যে আই, ইনসুলিন লো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, this is number 1. Number 2, that is infection, any sorts of infections. Suppose আমার একটা নিউমোনিয়া হলো, বা একটা প্যানক্রিয়াটাইটিস হলো, বা একটা ইউটিআই হলো। Any infections may cause infections is a stress or triggering factor to increase the extent level of glucose too much high that causing to enter to me into emergency. এমনি হবে না, আমি জানি না আমার ডায়াবেটিস আছে নাকি, বাট সাপোজ আমার একটা নিউমোনিয়া হলো, আই এম সাফারিং ফ্রম এ নিউমোনিয়া, হিডেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস ছিল, that may engorge or enlarge, increase the level of glucose level. এতটাই বাড়ালো, precipitate as decay, presentations will be DKA. So in this fashion 5 or 6 কেন বলছি তার কারণ আছে। নাম্বার 3 হচ্ছে inflammations. Inflammations means itis. Inflammations means any case of inflammations means itis, pancreatitis, gastritis. So inflammation এর I, inflammations. Suppose intoxication, অ্যালকোহল খেয়ে বসে আছি, ডায়াবেটিস জানি না, অ্যালকোহল খেয়ে বসে আছি, আচ্ছা করে খেলাম without any knowledge of my known case of diabetes, that may precipitate as a decay. That means intoxication. So insulin, infection, inflammation, intoxication. Number 4, কথা বলছিস কে? Inappropriate intake of inappropriate আমি জানি যে আমার সুগার আছে, আমি ওষুধ খাই না, হিরো হয়ে গেছে। আমি ওষুধ খাই না বা ঠিক করে খাই না, অনেক দাম, ডাক্তারকে আমি দেখাই না, ডাক্তার বললে আমি শুনি। বহু লোক আছে এরকম। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিনস খেলো না, হতে পারে। So in this way, these triggering factors are coming. My stress is that not to memorize. এগুলো মেমোরি নেওয়ার কিছু নেই, এইভাবে দেবে না। I am focusing you to focus as a patient-oriented case, and how can you reach a diagnosis, and how it is happening. It is given in your exam. But if this is happening due to the stress, that patient only may appear or may precipitate, may come at emergency as a medical emergency, that is diabetic ketoacidosis. So diabetic ketoacidosis is basically a medical emergency. In childhood, in my personal experience till now, till this my age of 40, I have treated and cured and saved around 25 patients, suspect and diagnosis. So not only that, the diabetic mellitus or diabetes ketoacidosis only happen in adults. Is children, I am the example. এক বছর আগে লাস্ট পেয়েছি, তারপর আর পাইনি। এক বছর আগে হেলথ ওয়ার্ল্ডে একটা ম্যানেজ করেছি, just managed. It comes with the respiratory distress. The baby was 6 years of old, unknown patients having a respiratory rate high, comatose, basically altered, ekdom coma. The patient has come with coma, does not know anything. Patient was cachexia, weakness previously, and then propaganda with the protocol, just CBG is high. Then I have done for the ABG, that is arterial blast, and this severe acidosis that was around 7.1 pH.
and going to die. And it is meticulously saved at pediatric ICU. Save the child 1 year back. So in my concern is that in not only that the pediatric or adult, it happens in elder age also. If it is uncontrolled diabetes mellitus, not taking any medicines or any insulins, because diabetic ketoacidosis mainly occurs in the type 1. That does not mean in case of type 2 decay hoy na. No. Tale type 2 te ki hoy? Another complications. That is called HHS. That is hyperglycemic hyperosmolar syndrome. That is called hyperglycemic hyperosmolar syndrome. That is present in the mostly in type 2. Presentations may be same, a little bit less, because in this case acidosis is less. Tale ki hoy? Hyperosmolarity hoy, and also dehydration is there. Tale decay te ki hoy? Now, so decay means complications of decay, mainly presentation of symptoms or signs coming due to the 3 reasons. One is ketoacidosis. Number 2 is the dehydrations. Number 3 is also the hyperosmolarity of plasma or molarity, hyperosmolarity. Now, these 2 is mainly specific for DKA, and these 2 is mainly specific for this HHS. So, whatever it is that DKA or hyperglycemic hyperosmolar syndrome is present due to the type 2 presentations, dehydrations, hyperosmolarity. But in case of decay, that is your in the written in your syllabus, that is a decay, diabetic ketoacidosis. That means ketoacidosis and dehydration most prominent. Does not mean that hyperosmolarity hobe na, hobe. But ketoacidosis ekhaneo hote pare, acidosis okhaneo hote pare, but it is less common. That means less severe form is HHS in case of type 2. তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে if any untreated type 2 patient, তার ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কার বেশি? যে ইনসুলিন নেয়। দ্যাট মিন্স ইনসুলিন টাইপ 1। টাইপ 1 আর টাইপ 2 তে ডিফারেন্স কি? By my department, that is the how ketoacidosis is happening. I am coming step by step. So until this, it is seen that a patient coming with respiratory distress, heart rate high, low BP, CBG is high, maybe case of non-diabetic patients or a non-patient or inappropriately taking medicines. In that case, if it is happens day by day increasing may present as a decay. That means ketoacidosis, dehydration and hyperosmolarity. Tinte. Now, you know, in any cell, suppose this is cell, this is a receptor for insulin and this is a insulin. Ki hoy normally? Normally ki hoy? In presence of insulin, glucose, if increase in the blood, আমরা কিছু খেলাম, এটা আমি নিজেই বলেছিলাম, তাই তো? খেলাম, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়লো মানে বেড়ে গেল তা তো নয়, তাহলে তো ডায়াবেটিক কিটোসিস সবারই হতে থাকবে। That means glucose absorptions or going into the cell. How? Presence of insulin. This is suppose insulin and this is a cell. সেলের মধ্যে এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, and these patients insulin, presence of insulin, glucose can enter into glucose transporter, তাই তো? পড়ানো হয়েছিল তো? গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার ঢুকলো, কি করবে? ঢুকে গ্লাইকোলাইসিস করবে, তাই তো? পাইরুভেট, এটিপি, হ্যাঁ, আলটিমেটলি আমার কি এম? এটিপি তৈরি করা। তাহলে আলটিমেটলি স্টেপ বাই স্টেপ গেল, পাইরুভেট হয়ে এখানে আলটিমেটলি এটিপি তৈরি করবে। বাট ইফ ইনসুলিন ইজ লেস,
তাহলে গ্লুকোজ ঢুকবে, ঢুকলো না, সেলটা বাঁচবে? এটিপি চাই তো, বাঁচবে না, কিন্তু বাঁচাতে হবে, তার জন্য অন্য সোর্স চাই, সেটা কে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। সো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড will now come as a energy provider. কিভাবে করে? বলতরা বায়োকেমিস্ট্রিতে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কিভাবে করে? কিটোন বডি তৈরি তো করে না, কিটোন বডি তৈরি করে তো মরে যাবে। কিটোন বডি তৈরি করলে তো তুই থাকবি না, আমি থাকবো না, শেষ হয়ে যাবে। কিটোন বডিটাই তো চাইছি না। বিটা অক্সিডেশনের পরে কি হয়? ঠিক বলেছিস একদম। বিটা অক্সিডেশনের পরে কি তৈরি হয়? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যাসিটাইল কোয়ে। কে বলছিস এগুলো? গুড। অ্যাসিটাইল কোয়ে, এই দিস সেন্স মাস্ট বি দেয়ার, দ্যাট ইজ এ orientations of your class. Beta oxidation, free fatty acid, beta oxidation, acetyl CoA. Now acetyl CoA টা কোথায় যাবে? acetyl CoA কোথায় যাবে? TCA সাইকেল। ভেরি গুড। তাহলে আলটিমেটলি আমার যেটা বুঝলাম, তোরা যেটা বলতে চাইছিস যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে acetyl CoA হবে by beta oxidation and then it goes to the Krebs cycle, right? কোন অবজেকশন নেই। ক্রেবস সাইকেলে যদি চলে গেল তাহলে কি হলো? এখানে থেকে কোথায় কিছু হলো না তো। কিটোন কোত্থেকে তৈরি হলো? নাও এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যত বাড়তে থাকছে, গ্লুকোজ 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 গ্লুকোজ, এন্ড এই যত এনার্জি ওর দরকার হচ্ছে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে, ফ্যাটি অ্যাসিড বার্নিং হবে বেশি। তাহলে ক্রেবস সাইকেলে চলে যাওয়ার পরেও এক্সেস acetyl CoA will be formed. So excess acetyl CoA will be formed and this excess overflowed acetyl CoA forms ketones, ketone bodies. তাহলে এইটার একটা সাইডে চলে আসবে কিটোন বডিজ। কিটোন বডিজ মানে তার কিরকম স্ট্রাকচার থাকে তোরা কেমিস্ট্রিতে ভালো জানিস, আমি অত বলতে পারছি না। এই লেভেলে কিছু একটা থাকে। আমার দরকার যেটা সেটা হচ্ছে এইচ। কিটোন বডিজ মানে কি? অ্যাসিটোন, অ্যাসিড, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড হয়ে গেল। নাও অ্যাসিটোন ইজ এ ভোলাটাইল, কামিং লেটার। যাই থাকুক না কেন, আমার যেই দিস কিটোন বডিজ anything, ওই তিনটার মধ্যে একটা, they will come as a blood in the blood and releases the protons. করবে কি করবে? তাহলে H+ ছাড়লো। H+ টা কি ভাই? অ্যাসিড না বেস? অ্যাসিড। সো ইন দিস ওয়ে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, তোদের চ্যাপ্টার এখানে হয়ে যাবে শেষ, শেষ করতে হয়। তাহলে কি হলো? Ketone bodies will be formed by the excess acetyl CoA after the saturation at the Krebs cycle level. Krebs cycle একটা স্যাচুরেশন আছে তো, ওখানে একটা এনজাইম লাগে, নানা রকম এজেন্ট লাগে, টেম্পারেচার লাগে। তাহলে সেইগুলো in that case this acetyl CoA converted into ketone bodies like acetone, acetoacetic acid, beta hydroxy butyric acid. Now আমি বলে দিচ্ছি অ্যাসিড। Now this proton will come in the blood. কে কাশছিস? ড্রাই কাফ। কে কাশছিস? জল খা একটু। So in this way, in the decay, diabetic ketoacidosis happens. তাহলে কি হবে? হলো এটা জিনিসটা, sugar is high, insulin is less. If insulin is less or no, less না, basically নেই, deficient, then insulin receptor থাকলেও it will not work. If it not work, then glucose entry into the cell will be no entry. If no entry, but cell has to live at either giving or taking energies from ATP different source. করবে কিভাবে করবে? Free fatty acid, ওইটা আমার আছে। Then free fatty acid converted into beta oxidation acetyl CoA, বললি তোরা, এটা তোরাই ভালো জানিস। বিটা অক্সিডেশন acetyl CoA,
Krebs cycle, saturation, then acetyl CoA, ketone bodies. বোঝা যাচ্ছে? Ketone bodies এর মধ্যে this, and when it comes to blood, it releases the proton charge. Acidosis, pH level 7.4 এর কমে আছে. That's why the baby under me was 7.1. Huge acidosis. So in that case, in this happening, so one component is gone. That is a ketoacidosis. আর কি হতে পারে? সাপোজ একটা সেল আছে, এখানে ব্লাডে প্রচুর H+ আছে, প্রচুর H+। একটা সেলের মধ্যে যদি আমার সেলের কাছাকাছি if there is a proton, that is a H+ ions are there, সেল চাইবে আমি ওটাকে নেব, কমাতে চাইবো, অ্যাসিডিক কমাতে চাইবো, সে কি করবে? এইখানে এক্সচেঞ্জ করবে। কি এক্সচেঞ্জ করবে? পটাশিয়ামের সঙ্গে। পটাশিয়াম হাইড্রোজেন এখানে ঢুকে যাবে, এন্ড পটাশিয়াম এখানে বেরোতে থাকবে। এটা ফার্স্টের দিকে করবে। দ্যাট মিনস in case of first period or first phase of diabetic ketoacidosis is causing, এটা কোথায় যাবে? আলটিমেটলি হাইপারক্যালেমিয়া হবে। বাট এখানে বেসোল্যাটারালে আরেকটা পাম্প থাকে, কি নাম? ইয়েস, সোডিয়াম পটাশিয়াম ATPase পাম্প। পটাশিয়াম ঢোকাবে, সোডিয়ামকে বের করবে, তাই তো? 2 সোডিয়াম 3 পটাশিয়াম, নাকি না 3 সোডিয়াম 2 পটাশিয়াম? হ্যাঁ, yes, 3 sodium 2 potassium. তাহলে পটাশিয়াম কি বেরোবে? বাট this is regulated by insulin. This is regulated by insulin. যেটা কিনা নেই, বুঝতে পারছিস? তাহলে আলটিমেট ইফেক্ট যেটা হবে হাইপারক্যালেমিয়াটা আলটিমেটলি hypokalemia হবে, and hypokalemia detects in case of diabetes mellitus the patient is in danger region, is critical. এতটাই টাইম ইল্যাপসড হয়ে গেছে যে ওর ডিফারেন্ট অর্গানস ইজ ইন অ্যাসিডোটিক মোড। কিসে? হাইপো ক্যালসিমিয়া নয়, ক্যালিমিয়াই বলছি। এটা দুটো পার্টি হয়, এখানে ওই কনফিউশনে আর যাস না, তাহলে আবার আমি আর কিছু করতে পারবো না। এখানে প্রথমে হাইপার ক্যালিমিয়া হওয়ার পরে হাইপোক্যালেমিয়া হবে যখন আমার লাস্ট ফেজে চলে গেছে, পেশেন্ট ইজ ইন লাস্ট ফেজ। ঠিক আছে? এইখান থেকে শুধু মনে রাখ, এখানে একটা এক্সচেঞ্জার বিয়ে হয়, আর ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট সোডিয়াম পটাশিয়াম ATPase পাম্পটা ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট, ইনসুলিন নেই তাই এইটি কাজ করতে পারে না। তার মানে আমার পটাশিয়ামটা আমার ভেতরে ঢোকাতে পারছি না, আলটিমেটলি আমার পটাশিয়াম লেভেলটা হাই হয়ে হয়ে এতটাই এক্সস্টেড হবে, আলটিমেট সময় হাইপোক্যালেমিয়া নিয়ে প্রেজেন্টেশন হবে। নাও দিস ইজ দ্য অ্যাসিডোসিস ফিচার। ওয়ান অ্যানাদার পয়েন্ট ওয়াজ দেয়ার ডিহাইড্রেশন। কিভাবে হয়? কিভাবে জল টানবে? কি বেড়ে গেছে? কে কিভাবে? এক্সেসিভ হাইপারঅসমা হলো কিভাবে? পটাশিয়ামের সঙ্গে রিলেশন নেই, গ্লুকোজ বেড়ে গেছে, জল কমে গেছে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে জল কমলো কি করে? কোশ্চেনটা এখানে, আমার একটা ব্লাড ভেসেল আছে, প্রচুর গ্লুকোজ, জল নেই, তাহলে এইটাকেই তো বলবো আমি হাইপারঅসমোলার সলিউট। হ্যাঁ, তাহলে এটা কমে গেছে, জি গ্লুকোজ বাড়তে থাকছে, গ্লুকোজ তো বাড়ছে, বাট ওয়াটার ইজ লেস। আমার কোশ্চেন ইজ দ্যাট হাউ ওয়াটার ইজ লেস, ওয়াটারটা কেন কম? ইটস নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য কিটোন বডি, ইটস রিলেটেড উইথ দ্য অনলি দ্য সুগার। অঙ্কটিক পেশা তো অনেক দূরের কথা, অনেক বড় জিনিস হয়ে গেল। সিম্পল, গ্লুকোজ বেড়েছে, ফিল্ট্রেশন বেড়েছে। গ্লুকোজ ফিল্ট্রেশন হলে আমার সমস্ত টিবিউলস মানে আমার যে নেফ্রনস টিবিউলসের আমার কি হবে? গ্লাইকোসুরিয়া, হ্যাঁ, রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া হবে, এত গ্লুকোজ বেড়েছে। এন্ড দেন সেখানে কিটোনও বেরোবে, বাট গ্লুকোজ ইজ এ কি হাইপারঅসমোটিক, যে জলটাকে ড্র্যাগ করবে, দ্যাট ইজ কজিং দ্য ওয়াটারলেস
if water is less and glucose is high, ultimately hyperosmolar, যেটা মেন বেসিক্যালি হয় HHSA টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম হাইপারগ্লাইসেমিক, ওই জন্য নামটা দেখ হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপারঅসমোলার সিনড্রোম। দেখ সেখানে কি হয়, অ্যাসিডোসিসের ফান্ডা বেশি নেই, কি আছে ডিহাইড্রেশন, এই যে হলো, and hyperosmolarity. So these things are happening. আরো বহু কিছু হয়, কি হয়, কি হবে, if hyperosmolarity state is there, that means dehydration is happening, glucose is running into the blood throughout the all organs, ব্রেনেও যাবে গ্লুকোজ, যাবে তো, সব জায়গায় যাবে, তাহলে কি হবে এখান থেকে ওয়াটার টানবে, shrinkage of the brain tissues, shrinkage of the brain tissue or cells, then presentation will be ওই যে altered mental state, তাহলে কি হবে altered mental state, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি এটা কারেক্টেড না করি, মানে আমি ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কি মরছে কি অল্টার বুঝতে পারছি না, একটা সিবিজিও করলাম না, এরকম কিছু স্টুডেন্ট তোদের থাকবে, কিচ্ছু করেনি, আলটিমেটলি অল্টার মেন্টাল স্টেট থেকে এর হয়ে যাবে কনভালশন, মানে কি সিজার, কিছু নি হচ্ছে, নাও ইট উইল কাম অ্যাজ এ কোমা। এখান থেকেও এই কোমা থেকেও রিভার্স ব্যাক করা যায় খুব দারুণ ভাবে, ইফ দ্যাট ইজ এ প্রোটোকল, আমি তো করেছি। সো ইন দিস ফেজ, ডিউ টু দিস hyperosmolarity, shrinkage of brain cells, সিঙ্কেজ যদি হয়ে যায় ব্রেনে, তাহলে ব্রেন কাজ করতে পারবে না, অল্টার্ড মেন্টাল স্ট্যাটাস, কনভালসেন্স, কোমা। মাসেলে কি করবে, মাসেল থেকেও জল টানবে, উইকনেস, প্রেজেন্টেশন আসবে একদম পড়ে আছে, দিস উইল কাম অ্যাজ উইকনেস। যদিও এটা আমাদের সিমটমে ছিল না, বাট এটা আমার ছিল অল্টার্ড মেন্টাল স্টেট। এইটুকু বোঝা গেছে, কঠিন জিনিস না, কি সব বলছে, কি রে বুঝতে পারছিস? আরেকটু স্টেপটা বাড়াচ্ছি। When diabetes mellitus is happened, one important part is that it is called কি জিনিস, বল কে এটা বলতে আছে, একদম ভেরি গুড, একদম রাইট, হাই anion gap metabolic acidosis. What do you mean by anion gap? বল unmeasured anions minus measured anions, তাহলে if ketones is a unmeasured anions, জানি না কত বেড়ে গেছে, if it is high, mathematically calculation anion gap high হবে। In case of diabetic ketoacidosis, high anion gap metabolic acidosis is seen. High anion gap metabolic acidosis is seen. এইদিকে কখনো যাবে না, বাট থিওরিটিক্যালি তুই যদি লিখতে পারিস, আর যদি কোনো টিচার পড়ে, দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ ইমপ্রেশনস, সেটাই যদি 15 থাকে, আর আমার স্টুডেন্টরা যদি এটা লেখে, বাকিগুলো যদি ঠিকঠাক লেখে, I will give 15 out of 50. So this is the high anion gap, means একটা হিউজ জিনিস তুমি বুঝেছো বলে লিখতে পারছো। High anion gap metabolic acidosis is happening due to the diabetic ketoacidosis. Then আর কি হতে পারে, ডিহাইড্রেশন হলো, উইকনেস হলো, মেন্টাল ট্রমা হলো, না রেসপিরেশন বলেছিলাম না, রেসপিরেশন হাই হচ্ছে, কেউ একটা আমাকে বললো, একটা কানে এলো, কুসমল ব্রিদিং, কি সেটা কোত্থেকে এলো, অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোন ওয়াজ ভোলাটাইল, মনে আছে বলেছিলাম। সো দিস ভোলাটাইল ketone bodies into the blood, lungs, exhale out as a sweet fruit odor, মিষ্টি গন্ধ আমি পেয়েছি, বাচ্চাদের আমি পাইনি, কিন্তু বড়দের আমি দেখেছি এবং পেয়েছি। আই নো অ্যাসিটোনের কিরকম স্মেল হয়, সেই পেশেন্টটা অবশ্য বাঁচানো যায়নি, মনে আছে, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ মাই অ্যাপেলো,
অ্যাপোলোগ্রিন অ্যাঙ্গেলসে রাত্রেবেলায় পেশেন্ট এসেছিল অ্যান্ড ইজ কোমাডোজ, স্মল ব্রিদিং, র্যাপিড ব্রিদিং, এরকম করছে, রেসপিরেটরি রেট ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড দিস ইজ হ্যাপেনিং ডিউ টু দ্য অ্যাসিটোন কামিং আউট অ্যাজ এ ভোলাটাইল থ্রু দ্য লাংস অ্যাজ এ কুশমল ব্রিদিং। স্পেলিং কি? SSMAUL, তাই তো? কুশমল ব্রিদিং জিজ্ঞেস করতে পারে ভাইভাতে, আমিও জিজ্ঞেস করতে পারি, টেল মি ওয়ান কন্ডিশন when Kussmaul's breathing is seen. You will tell that diabetic ketoacidosis. Now I enter into the diabetic ketoacidosis. So in this entire will be there in such a way. So these things are important. তাহলে আমার হার্ট রেট বাড়লো কেন? Question. Each and every question is medical or medicine basically a beautiful science. প্রত্যেকটা সঙ্গে রিলেশনস আছে। আমি আগে বলেছিলাম ডিহাইড্রেশন হচ্ছে। ইফ ইট ইজ ডিহাইড্রেশন ইজ হ্যাপেনিং, তাহলে কি হবে? হাইপোটেনশন, তাই তো? কে সেন্স করবে? ব্যারো রিসেপ্টর। বল না, পড়েছিস? তাহলে রিফ্লেক্স টাকিকার্ডিয়া simultaneously is happening step by step, only may come as a alternate mental state, আর কিছু নেই। প্রথম হলো alternate mental state নিয়ে, then it will gradually hypotension, respiratory rate high, small breathing, reflex tachycardia, mental alters, তুই কিছু করলি না, না কিছু ইনসুলিন দিলি, না কিছু ফ্লুইড দিলি, এর মেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফ্লুইডের পুরো গাইডলাইন্স আছে, আমি ওইদিকে যাবো না, ইট ইজ নট ইউর পার্ট। ইনসুলিন, ভেরি স্লোলি ইনসুলিন গিভিং অ্যান্ড অলসো গ্লুকোজও দেওয়া হয়। রিমেম্বার, এখানে গ্লুকোজও ট্রিটমেন্ট হয় পরে, আফটার দ্য কারেকশন অফ দ্য ভলিউম। সো ভলিউম ইজ আ মেন দ্যাট মে কারেক্ট ভলিউম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাসিডোসিস। হয়ে যাচ্ছে? ফ্লুইডের কারেকশন ফাস্ট করলে শেষ। কেন? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। ভাবছিস যে হাইপারটেনশন হয়ে গেছে, আচ্ছা করে তেরে চালিয়ে দিয়ে শেষ। So these things are very much important from now. You are going to be second year and then ward, then এখানে আমাদের হসপিটাল যদি শুরু হয়ে যায় ভালো করে, তখন তোরা পেশেন্ট পাবি, ডিকে পেশেন্ট তোরা পাবি। বছরে একটা দুটো তো সিওরলি আসবে, কারণ অনেকে মেডিসিন খায় না, অনেকে জানে না, অনেকে আননোন, বা অনেকে মে কাম উইথ দ্য নিউমোনিয়া অ্যান্ড প্রেসিপিটেড অ্যাজ এ ডিকে। পেশেন্টের নিউমোনিয়ার চিকিৎসা হচ্ছিল, ডিকে নি প্রেজেন্টেশন হলো, সেপসিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, ইউটিআই, এনি কেস অফ ইনফ্লামেশন, ইনটক্সিকেশনস, একটা ড্রাগ খাচ্ছে inappropriately, in this way this may happen. So diabetic ketoacidosis is very much important, is rightly given in your syllabus and explain all. আরটা কি বলছিলি? কি একটা আছে গ্লুকোজ জিডিটি, গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, শর্ট নোট তো দেয়, এবারও আসতে পারে, সেকেন্ড সেমিস্টারে তো স্যারের খুব ফেভারিট, আসতেই পারে, স্যার বোধহয় ওই জন্যই দিয়েছেন গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, তাই তো? কাদের করব? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্যাট? কি জিনিসটা সেটা? এনিওয়ান? জিটিটি, গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। গ্লুকোজ টলারেন্স নামের মধ্যেই আছে, টলারেন্স, দ্যাট মিনস হোয়াট এভার উই আর টেকিং অ্যাজ এ গ্লুকোজ লোড, হাউ আওয়ার বডি হ্যান্ডেল or metabolize that glucose load, that is the glucose tolerance. আমি যতটা গ্লুকোজ খেলাম সেটা আমার বডিতে কতটা ইউটিলাইজ করলো। ইউটিলাইজ মানে আমার বিভিন্ন সেলে পাঠাচ্ছে, ওটা কাজ করছে, সেটা কাজ করছে। আমার গ্লুকোজ তো দরকার, আমার এনার্জি দরকার, আমার গ্লাইকোলাইসিস দরকার, আমার পাইরুভেট ইয়ে দিয়ে আমার মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাবে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে গিয়ে আমাকে এটিপি তৈরি করবে, and that glucose is important. So if any patients having taking glucose and then how it is utilizing or how it is metabolized, it is called glucose tolerance, and this test is called glucose tolerance test. That may be two types, কে গুনগুন করছিস, ধরা পড়লে কিন্তু মুশকিল। GTT, এটা কি? ওরাল, and then IGTT, হ্যাঁ বল, ইন্টারভেনাস, ঠিক আছে? ওরাল হতে পারে, একটা ইন্টারভেনাস হতে পারে। কাদের করবো? সবারই করবো? এরকম আর ফটফট করে করতে থাকবো? নো। একটা পেশেন্টের করতে পারি যাদের সাপোজ, আচ্ছা গ্লুকোজের ফাস্টিং লেভেল কত নর্মাল? 65 to 110, যা বই পড়েছিস পড়ে নে,
এটা মনে রাখিস 65 to 110 mg per dl is a fasting হ্যাঁ সাপোজ এই পেশেন্টের 110 এর বেশি আছে বাট লেস দেন 140 মাঝামাঝি জায়গায় পড়ছে ফাস্টিংটা ওটার থেকে বেড়ে গেল কিন্তু এমন হলো না যে আমি ডায়াবেটিস বলতে পারবো ডায়াবেটিস বলার চার্ট কিন্তু হচ্ছে 140 এর উপরে তাহলে লেস দেন এই মাঝামাঝি হলো তাদের ক্ষেত্রে আমি গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করব কেন করব কারণ উই ডিটেক্ট whether is patient suffering for impaired glucose tolerance or basically stem case of diabetes mellitus তার জন্য গ্লুকোজ টেস্ট করব নাম্বার 1 নাম্বার 2 আর কাদের করব প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে in case of 22 to 24 weeks probably maybe wrong 20 to 24 ওই যাই হোক সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে করা হয় এই সরি থার্ড ট্রাইমেস্টারে মিডল আর এটা করা হয় 20 to 24 weeks of gestation period history of big baby in previous childbirth একটা বড় বেবি হওয়ার হিস্ট্রি আছে 4 কেজি ওজনের in that there is the same mother glucose tolerance test হবে ওরাল একটা পেশেন্টের হার্টের প্রবলেম আছে বিপি হাইপারটেনশন রেনাল কার্ডিওজেনিক প্রবলেম স্ট্রোকস হয়েছে আগে একটা আননোন করতে হবে গ্লুকোজ টলারেন্স মানে কি রিস্ক ফ্যাক্টরস those are the risk factor it is happening and this is causing importance for this oral glucose tolerance test. First of all it is used for the whether patient is utilizing or not glucose load utilizing or not সেইটা জানতে ও জিটিটি ওরাল গ্লাসকে করব ইন্টারভেনাস কাদের করব যারা সিক ওরা খেতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে এটা করব এইটার আবার দুটো ভাগ মানে ভাগের আর কোনো শেষ হয় না একটা হচ্ছে মিনি ওজিটি একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মেনলি মিনিটা করা হয় এখন জেনারেল মিনিটা করা হয় কি জিনিস সেটা কিভাবে করা হয় এনিওয়ান কিভাবে করা হয় সহজ তো এটা বল ফার্স্ট অফ অল প্রিপারেশন অফ দ্য সাবজেক্ট প্রিপেয়ার করতে হবে কিভাবে তাকে বলা হলো 3 days টেক কার্বোহাইড্রেট রিচ ডায়েট 3 days টেক কার্বোহাইড্রেট রিচ diet. If he takes any steroid, stop it for at least 5 days before the test. If he is taking any anti-diabetic drug, stop it before 2 days. And before the test day, মনে কর আজকে করাবো কালকে রাতের 8টার পর থেকে ফাস্টিং যাতে 12 আওয়ার্সের একটা ফাস্টিং স্টেট থাকে তাহলে সকাল 8 রাত্রি 8টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত গ্যাপ fasting state and then draw a fasting level আগে fasting level নিয়ে নিতে হবে then 75 gram glucose in case of adult 75 gram glucose with around 300 ml of water slowly কেন বমি হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি খেলে বমি হয়ে যাবে you can add flavor you মনে করছি একটু ফ্লেভার মিশিয়ে খাবে 75 gram in case of adult but in case of child যদি আমাকে কোনো করতে হয়নি that is 1.75 gram per kg কি করা হলো ব্লাড নিলাম ফাস্টিং ব্লাড and then গ্লুকোজ খাই দিলাম জলের সঙ্গে মিশিয়ে then after 2 hours এই যে 2 hours কথাটা বললাম that is mini type মিনি টাইপে কি করা হয় আফটার 2 আওয়ার্স একদম ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে নেওয়া হয় একদম এক্সাক্ট 2 আওয়ার্স দেন ইট ইজ কল্ড দেন ইট ইজ টেক দ্য রিডিং এন্ড রিডিং ইজ ইন্টারপ্রেটেড ইফ ইন্টারপ্রিটেশন এরকম এলো যে ফাস্টিং লেভেল 126 এর উপর 2 ঘন্টা পরে 200 এর উপর দেন ইট ইজ এ স্ট্যাম্প কেস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস বোঝা যাচ্ছে তাহলে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস যদি স্ট্যাম্প করতে হয়
এখনো পর্যন্ত ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট যেটা মোস্টলি করা হয় এখনো, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ প্রেগনেন্ট ওমেন 22 to 24 উইক্সের মধ্যে করতে হয়। স্পেশালি দোজ প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ any baby with presented with hypoglycemia, big baby, risk factor, obesity, and also the hormonal problems, cardiac problems, renal problems, তাদের ক্ষেত্রে তাহলে ওই লেভেল যদি হয় ফাস্টিং এত আর আফটার 2 hours এত, this is 10 case of diabetes man. If it is less than 26 but more than 110 যেটা আগেবার বললাম, and also less than 200, that is impaired glucose tolerance, impaired glucose tolerance, IGT, এই টার্মগুলো লিখতে হবে পরীক্ষায়, বই সব আছে। আর ক্লাসিক্যালে কি করা হয় বলেই দিই যখন মনে পড়লো, এটা তো গেল আমি 2 আওয়ার্সে নিলাম, এখানে ডিফারেন্সটা একটাই। ক্লাসিক্যালে কি করা হয়, হ্যাঁ হাফ এন আওয়ার পর পর 1/2 ঘন্টা ধরে নিতে থাকবে, ওগুলো করা হয় না এখন। তোদের বইতে হয়তো দেখবি ওটাই আছে। তাহলে বুঝতে পারছিস কেন ক্লাস করতে হয়, এই জন্য করতে হয়। যেটা করা হয় না সেটা এখন লেখা আছে। বহু জিনিস এখন আছে চেঞ্জ হয়ে গেছে, নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, তোদের বইতে আছে, ওটাই তোরা যাচ্ছিস পড়ে। অলওয়েজ লার্ন ফ্রম এ গুড বুকস, ডে বাই ডে একটু ভালো ভালো বই পড়তে থাক। বলছি না যে ওই বইটা পড়তে হবে, বা কিছু নিউ পেলে সেটাকে নোট কর। আমি জানি 50টা স্টুডেন্ট তোরা করবি, আর 50টা স্টুডেন্ট ট্রাই করবে, আর 50 স্টুডেন্ট করবেই কিচ্ছু করবে। ওকে, and those 50 students will kill diabetic ketosis patients for sure. So be very very careful, because এখন কিন্তু সিপিএ অ্যাক্ট প্রচন্ড স্ট্রং। তুই যদি একবার ওখানে সিভিজি না দেখিস, বিপি না দেখিস, নোট না দিস, ফিনিশ, কিচ্ছু করতে পারবি না। সো বি এ গুড ডক্টর, রেশনাল ডক্টর উইথ অল দ্য নলেজ। আমাদের ডাক্তারদের মাথা একদম থাকবে কম্প্যাক্ট, বিকজ উই আর সেভিং লাইফস। ওকে, সো টুডে আপ টু দিস, any confusion, any questions regarding diabetic ketosis and also oral glucose tolerance test? Hope I tried my best to explain the pathophysiology of the diabetic ketosis very clearly and lucidly and very easily. Hope all the class students can understand my lecture. Okay, any problem? Okay, thank you. Dismiss my class. তো মানে কি একটা সাউন্ড যার মধ্যে ডিফারেন্ট সাউন্ড রয়েছে অফ ডিফারেন্ট পিচেস, ঠিক আছে। পিচ ডিপেন্ডস আপন দ্য রেট অফ ভাইব্রেশন অফ দ্য ভোকাল কর্ডস, ঠিক আছে। ভোকাল কর্ড কত রেটে ভাইব্রেট করছে তার উপরে ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। মেলদের ক্ষেত্রে 100 সাইকেলস পার সেকেন্ড, ফিমেলদের ক্ষেত্রে 200, মানে আমাদের। আর in case of children it is 250, so that the noise of a child's cry is so shrill that everyone must attend the baby. তাই না? একটা বাচ্চা যদি কান্না করে, আরে কে আছো বাচ্চাটাকে থামাও, বুঝতে পারলি? সবাই কোনো না কোনো কারোর মতো পালা জুড়ে দেবে। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে যে ওর নয়েজটা অতটা কেন না, 250 সাইকেলস পার সেকেন্ড, ঠিক আছে। আর ফোনেশনে আমরা যেটাকে ভোকালাইজেশন আর ফোনেশন বলি, তার আমার উই হ্যাভ 4 কম্পোনেন্টস, ঠিক আছে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে কি, দ্য এক্সপিরিয়েন্টারি ব্লাস্ট অফ এয়ার অফ দ্য ফোর্স অফ ভাইব্রেশন, ঠিক আছে। নাম্বার 2 ইজ দ্য ভাইব্রেটরস, ঠিক আছে। ভাইব্রেটর মানে যেটা কি, ইজ দ্য ভোকাল কর্ডস, ভেস্টিবুলার কর্ডস এটসেট্রা, বুঝেছি আমি, ঠিক আছে। কথা বলছে একটুখানি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, ঠিক আছে। তারপরে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হলে কী কী কম্পোনেন্টস আছে সেটা বলা হয়ে যাবে। প্যালাটোফ্যারিঙ্গিয়াল আর্টারি, রাইট, ঠিক আছে। এইবারে এই প্যালাটোফ্যারিঙ্গিয়াল ফোল্ডের মধ্যে কার্টিলেজিনাস এলিমেন্ট ডেভেলপ করে। কি ডেভেলপ করে? কার্টিলেজিনাস এলিমেন্ট ডেভেলপ করে, ঠিক আছে।
ওকে বলে হচ্ছে তোমার অ্যারিটিনয়েডিয়াস ক্যাপসুল সেরকম কিছু বলে, ঠিক আছে? অ্যারিটিনয়েডিয়াস ক্যাপসুল ডেভেলপ করে, যার আপার পার্টটা দেখে, ঠিক, দিস আপার পার্ট গিভ রাইজ টু অ্যারিটিনয়েড, দ্য কর্নিকুলেট আর কিউনিফর্ম, ঠিক আছে? আর কিউনিফর্ম, ঠিক আছে? কিউনিফর্ম আসে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভিটার পার্ট অফ দ্য এপিগ্লটিস, ঠিক আছে? ভিটার পার্ট অফ এপিগ্লটিস থেকে কিউনিফর্ম, ঠিক আছে? আর কিউনিফর্মের সাথে আমার থাইরয়েড কাটি মানে এপিগ্লটিস আর আমার থাইরয়েড কাটি। ও আর এই লোয়ার পার্টটা থেকে এটা আসলে তোমার 3 পয়েন্ট, লোয়ার পার্টটা তাহলে আপার পার্ট থেকে এলো এপিগ্লটিস আর কর্নিকুলেট, লোয়ার পার্টটা থেকে এলো 3 পয়েন্ট, আর হাইপোম্যাঙ্গিয়াল এমিনেন্স থেকে আসবে হচ্ছে আমার থাইরয়েড, ঠিক আছে? 3 পয়েন্ট আর হচ্ছে এপিগ্লটিস হলো, এই দুটো পার্ট হলো, এই দুটো পার্ট হলো। এবারে কি হয় তোমার having the amphibians ওরা এই পার্টটাকে খুব বেশি ডেভেলপ করে না। পার্টসদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই যে তোমার ল্যারিঙ্গোট্রেকিয়াল গ্রুপ, এটা যে ডাউনওয়ার্ডস নামছে, ঠিক আছে? তার মধ্যে একটা তোমার ল্যারিঙ্গিয়াল মেমব্রেনের একটা প্রজেকশন সিরিঞ্জ, ঠিক আছে? সেই সিরিঞ্জটা ভাইব্রেট করে পার্টদের ক্ষেত্রে আওয়াজটা তৈরি, ঠিক আছে? এইবারে তুমি যদি প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট দেখো, দেখবে যে এই যে এপিগ্লটিসটা, ঠিক আছে? এই এপিগ্লটিসটা অনেক হাইয়ার কভারিং দ্য পোস্টিরিয়র পার্ট অফ মোরোপ্যাথ, মানে এখানে সফট প্যালেটটা রয়েছে এরকম পেছনে, এটা আবার হার্ড প্যালেটের লেভেল, ঠিক আছে? এইখানে পেছনে এরকম সফট প্যালেট, ঠিক আছে? সফট প্যালেটের এই যে লোয়ার বর্ডার আর এই হচ্ছে ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল, এইটা তো স্পাস, স্পাস, ঠিক আছে? এই লেভেলটা ক্রস করে, ঠিক আছে, এপিগ্লটিসটা ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পাস মানে ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ফসেটকেও ক্রস করে দিয়ে কি করলো, আমার যে কোয়ার্নার রয়েছে মানে নেজাল ক্যাভিটি যে পোস্টেরিয়র অ্যাপারচার, এটাকে কি বলে ইন্টারনাল লেয়ার্স বা কোয়ার্নার, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ইন্টারনাল লেয়ার্স রয়েছে, সেই ইন্টারনাল লেয়ার্স এটা এক্সটার্নাল লেয়ার্স, ওটা হচ্ছে ইন্টারনাল, তাহলে সেই ইন্টারনাল লেয়ার্সকেও কভার করে রয়েছে হচ্ছে কে, এপিগ্লটিস, হ্যাঁ এপিগ্লটিস, ঠিক আছে? দিস অ্যালাউ দিস অ্যানিমেলস, ঠিক আছে, টু সোয়ালো, ঠিক আছে, টু স্মেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু রেসপিরেটরি যে মুভমেন্টটা সেটা একসাথে চলতে, ঠিক আছে? রুমিনেটিং অ্যানিমেলদের ক্ষেত্রে আরেকটা আছে, মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য, ঠিক আছে, থাইরয়েড ক্যাভিটি, আর ল্যাটারালি থাকে হচ্ছে তোমার এপিগ্লটিক ফোল্ড, এই যে স্পেসটা, এই স্পেসটাকে বলা হচ্ছে বাইরিফর্ম, ঠিক আছে? In ruminating animals, this is much more wide and spacious for the passage of large food bolus. অনেকখানি জায়গা যেতে পারে, ঠিক আছে? অনেকখানি বড়, কত বড় দলা, কত বড় বোলাস তার করতে পারে, আর দিয়ে দেখা একদম এরা বেশি করে না, ঠিক আছে? এরা খুব বড় করে, হ্যাঁ আপনি গিরিস আপনি দরকার সবচেয়ে বড় বোলাস, ঠিক আছে? সবচেয়ে বড় বোলাস, হ্যাঁ, মানে এরকম বড় হাতের দলা করে, হ্যাঁ, যারা খায় তারা এরকম করে খায় না, এরকম করে খায়, এইরকম করে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এরকম করে খায়। এনিওয়ে, তাহলে for the passage of that part is the wide pyriform fossa in case of ruminant, ঠিক আছে? যারা এবার আমরা যখন ইনসেন্টিভ অ্যানিমালস দেখছি, ঠিক আছে, ম্যাক্রোসোমাটিক অ্যানিমালস মানে হচ্ছে রবিন্স, ঠিক আছে, হেয়ার্স, র্যাবিটস, ঠিক আছে? এদের ক্ষেত্রে কি দেখি, এই এপিগ্লটিসটা রয়েছে কিন্তু ইয়ে পর্যন্ত, ঠিক আছে? এপিগ্লটিসটা রয়েছে হচ্ছে কি ইন্টারন্যারিয়াল মানে হচ্ছে অস্ট্রিয়াল লেয়ার্সের পেছন পর্যন্ত, ঠিক আছে? কেন? এপিগ্লটিস ইজ অলসো লাইন উইথ দ্য রিসেপ্টর সেলস ফর olfaction, ঠিক আছে? এই জন্য এরা এদের olfactionটা অনেক বেশি স্ট্রং, ঠিক আছে? এদের olfaction অনেক বেশি স্ট্রং। বেসিক্যালি কি স্ট্রং হয় না, এরা ভেজিটেবলস আর নন ভেজিটেবল খুব ভালো ডিস্টিংগুইশ করতে পারে, ঠিক আছে? মরে গেলে একটা গরু, একটা অনেকে তো জানে না হেয়ার, এরা কখনো কোনো নন ভেজ ফুড মুখে দেয়, ঠিক আছে? এরা নন ভেজ ফুড মুখে দেবে না, কারণ তোমাদের লাগে কিনা জানি না, ডিম মাছ মানুষের গন্ধ অসহ্য, ঠিক আছে? তবুও এরকম করে
ভগবানের নাম করে কপালে হাত থেকে একটু একটু খেতে হবে, ঠিক আছে? তা না হলে বাটি হাত দেবে আর অধপতন করে হলো। এবারে এই যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজগুলো তোমরা জানো, অন্তর্নিহিত ফাইলোজেনিক, এই যে তোমার ফাইলোজেনিক বলে তোমার ফাইলোজেনিক যে অ্যানসেস্ট্রাল যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা রেপ্লিকেট কে করবে? আবার ইমব্রায়োনিক পিরিয়ড, তাকে তো অন্তর্জেনিক হবে, ঠিক আছে? ন্যাচারালি আমাদেরও আর্লিয়ার পার্টে 3 months পর্যন্ত ইন্টেস্টিনারি কনস্ট্রিকশন ডিউ টু দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডায়ালিটাল মাসল, ঠিক আছে? এবারে এই থার্ড পার্টের পরে ল্যাটারাল ভ্যারিকিয়াল ফোল্ড উইথ দ্য বলে অ্যারিথ্রোডায়ালিটিস, এবারে তোমার অ্যারিথ্রোডায়ালিটিস ক্যাপসুল, এই রকম করে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে। দেখো আর্লি ইমব্রায়োনিক লাইফ আর আর্লি ফিটাল লাইফ চাইল্ডহুডে কি হয়, আমাদের এপিগ্লটিসটা আসতে এই এপিগ্লটিসটা ইন্টারনারিয়াল মানে উপরে উঠে যায়, ঠিক আছে? সব প্যারিফেরাল লেভেলকে ক্রস করে ছোট বাচ্চা তাই, ঠিক আছে? স্পেশালি যদি ক্লেফট প্যালেট, ঠিক আছে, সেটাকেও প্রিভেন্ট করার জন্য ওএম করে উপরে উঠে যায়, ঠিক আছে? প্লাস কি না, এই যে তোমার প্যারাটোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টার, প্যারাটোফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, এটা যখন ডিসেন্ড করবে, এটা যতক্ষণ ফ্যারিঞ্জ ওপরে ততক্ষণ কিন্তু প্যারাটোফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চটা বা স্ফিংক্টারটা একটা জায়গায় যেখানে রয়েছে, ঠিক আছে? যেটা সামনের পার্টটা কভার কমপ্লিট করে কে প্যারাটোফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ করবে একটা হরাইজন্টাল স্লিং, এরকম করে বসো ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টরের ইনার সারফেস। কোথায় প্যারাটোফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাসাভেক্স মাসলটা পস্টেরিয়র সাইডটা, পস্টেরিয়র কোথায় রে posterior surface of posterior inferior constrictor inner aspect right? Inferior constrictor inner aspect at the level of যতদূর আমার মনে পড়ছে, ঠিক আছে? এপিগ্লটিসটাকে সাপোর্ট করে কে, এটা আগে ছিল এটা হাইও এপিগ্লটিকাস মাসল, যখন এটা উপরে ছিল ওকে ধরে রাখতো হাইও এপিগ্লটিকাস মাসল, ঠিক আছে? যখন ও ডিসেন্ড করে নরমাল পজিশন বা ল্যাটারাল পজিশনে এসে গিয়েছে তখন এই হাইও এপিগ্লটিকাস মাসল, ঠিক আছে, বা ইভলিউশন এটা হাইও এপিগ্লটিক লিগামেন্ট তৈরি করে, ঠিক আছে? ওটা হাইও আর দেখো এইটা এই যে থাইরয়েড থেকে হাইওয়েড, এইটা হচ্ছে থাইরোহাইড মেমব্রেন, ঠিক আছে? আর এই যে ক্রিকয়েড আর থাইরয়েডের মধ্যে এটা ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেন, এইটুকু জেনে রাখো, পরে আমি বাকিটা বলি, ঠিক আছে? তাহলে আমি ক্রিকয়েডটা, ঠিক আছে, আমার এটা থাকে থাইরয়েডটা থাকে C3 C4, ঠিক আছে? C3 C4 C5 লেভেল, C3 লেভেলে হাইওয়েড, তাহলে হাইওয়েড ইজ C3 লেভেল, C4 C5 is the thyroid and C6 is the cricoid. So larynx extends from C3 to C6 vertebra, ठीक है? At the lower border of the cricoid cartilage, ठीक है? That blends with the wall of the pharynx, wall of the pharynx via pharynx body, tracheal ring, ठीक है? Fast tracheal ring via the cricotracheal ligament. देखो एक ग्रीन छाप दीजिए, cricotracheal ligament এইখানটা এসে ক্রিকোট্রাকিয়াল লিগামেন্ট দিয়ে ট্রাকিয়াল বাকি পার্টটা সাথেও ফার্স্ট রিং অফ ট্রাকিয়াস অ্যাটাচ থাকে। তো C6 হ্যাঁ C6 লেভেল, C6 7 না, এটা বললাম একটু বেশি হয়ে গেছে, আমি ওটা খেয়াল করি, C2 দিলে করে দিতে হবে, ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেন, ক্রিকোট্রাকিয়াল লিগামেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে আমার বাই পজিশন কোথায় থাইরয়েড কার্টিলেজ আছে, কোথায় ক্রিকয়েড কার্টিলেজ আছে আমি জানি, ঠিক আছে? আর এই যে হ্যাঁ, এবারে আমি একটু ভার্টিব্রাগুলো অ্যাক্টিং অ্যাজ আ প্রপ টু কমপ্লিট দ্য এপিগ্লটিক ফোল্ড, ঠিক আছে? তাহলে এটা কি হলো, এপিগ্লটিস থেকে এটা অ্যারি এপিগ্লটিক হলো, যার মধ্যে এই কার্টিলেজ গুলো আছে, ইলাস্টিক কার্টিলেজ, একটা
ক্রিকোভোকাল মেমব্রেন আছে, ঠিক আছে, যার মাঝখানের পার্টটা তুমি মিডিয়াল ক্রিকোথাইরয়েড লিগামেন্ট বলতে পারো, অথবা কোনাস ইলাস্টিক। হয়েছে? এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা বোঝা যাচ্ছে? এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা বোঝা যাচ্ছে? আরেকবার বলতে থাইরয়েডের কর্ম, গ্রেটার কর্ম, থাইরয়েডের গ্রেটার কর্ম, এই দুটো, ঠিক আছে, ল্যাটারাল থাইরয়েড কন্ডেনসেশন বা ল্যাটারাল থাইরয়েড লিগামেন্ট, আর ঠিক আছে আপার বর্ডার অফ দ্য কনজয়েন্ট থাইরয়েড কার্টিলেজ, তার সাথে তার মিড পয়েন্টের সাথে থাইরয়েডে মিডিয়াল থাইরয়েড লিগামেন্ট, ঠিক আছে, বা মিডিয়াল থাইরয়েড কন্ডেনসেশন অফ কোয়াড্রেট মেমব্রেন। এই যে শিপ কোয়াড্রেট মেমব্রেন বলে দিচ্ছি আমি। এই যে পার্টটা দেখছেন ক্রিকোভোকাল পার্ট, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ক্রিকোভোকাল মেমব্রেন দিয়ে যাও, সো দ্যাট দে ক্যান কমপ্লিট দ্য quadra of a sprinting track meant for relay race। এই সব কোথায় আছিস তোরা? চারটে সেগমেন্টে থাকে না? হ্যাঁ, চারটে সেগমেন্টে থাকে। এনিমি হয়েছে বাবা, এই এলিমেন্টটা হয়েছে, ঠিক আছে। ল্যাটারালি দেখলে এটার মধ্যে কিছু বেশি কিছু নেই, ঠিক আছে, ল্যাটারালি দেখলে এরকম, ঠিক আছে, কিন্তু ইম্পর্টেন্টটা কি না, ইম্পর্টেন্সটা কি বলছি আমি, মানে ইম্পর্টেন্সটা কি আমি বলছি। তো ওটা সেকেন্ড রিডটা ক্রিকোভোকাল লিগামেন্ট, ক্রিকোভোকালটা কোনটা বললেন? হ্যাঁ, ক্রিকোভোকাল এইটা হ্যাঁ, এই পার্টটা ক্রিকোভোকাল, আর মিডিয়াল পার্টটা হচ্ছে কন্ডেনসেশনটা হচ্ছে কোনাস ইলাস্টিক, ঠিক আছে, কোনাস ইলাস্টিকাস, হ্যাঁ, বা মিডিয়াল ক্রিকোথাইরয়েড লিগামেন্টও বলতে পারো, অত টার্মিনাল থেকে কোনো অসুবিধা নেই। উপরের দিকে যে মাসলটা যায় দ্যাট ইজ দ্য থাইরোহায়োড মাসল, ঠিক আছে, অবভিয়াসলি থেকে নিচে যে মাসলটা আসে সেটা স্টার্নোথাইরয়েড মাসল। তাহলে স্টার্নোথাইরয়েড, থাইরোহায়োড একটা মাসল ছিল কোঅর্ডিনেশন করতে পারে, ঠিক আছে, মাঝখানে একটা কি বলে স্টেশন বলে, ঠিক আছে, এটা হলো। আর তারপরে যে ইমপ্রেশনটা লাইটলি আমি তো ইয়েলো দিয়ে আঁকলাম, দ্যাট ইজ দ্য thyropharyngeal part of inferior constrictor, thyropharyngeal part of inferior constrictor। inferior constrictor এর দুটো পার্ট থাকে, একটা thyropharyngeal, একটা cricopharyngeal, ঠিক আছে। cricopharyngeal is constricting like a ring, thyropharyngeal is stretching out, ঠিক আছে। এই যে দুটো মাসলের জাংশনে একটা নেচার অফ ফাংশনে বা ওয়ে অফ অ্যাকশন, মোড অফ অ্যাকশনের যে ডিফারেন্স আছে, ওইগুলো থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ দ্য ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর আর ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর আর সাপ্লাইড বাই টু নার্ভস, থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ বাই দ্য এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ and the cricopharyngeal part by the recurrent laryngeal nerve, and due to this disparity here the Zenker's diverting iliac dehiscence, the dehiscence মানে gap or the cleft develops is called the iliac dehiscence, and the mucous outpouching of the pharyngeal nerve is called the Zenker's diverticulum, ZENKER apostrophe। সরি, ইয়েলো পার্টটা কি বললেন? কোনটা ইয়েলোটা এটা? এটা থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। ক্লিয়ার ডেসেন্সটা একবার বলুন। আগে লেখো থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ inferior constrictor is supplied by external laryngeal nerve branch of superior laryngeal branch of vega। Cricopharyngeal part is supplied by the recurrent laryngeal, it is again branch of vega, ঠিক আছে। এই দুটো মাসলের অ্যাকশনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, তার জন্য ওদের একটা ডিসপ্যারিটি তৈরি হয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখানে একটা ক্লেফট তৈরি হয়, এটাকে বলে ইলিয়াক ডেহিসেন্স, আর যেটা থেকে মিউকাস আউটপাউচিং, ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালের যে মিউকাস আউটপাউচিং হয় তাকে জেঙ্কাস ডাইভার্টিকুলাম বলে, ঠিক আছে। জেঙ্কাস ডাইভার্টিকুলাম টুগেদার উইথ ল্যারিঙ্গোসিলস, যারা বাঁশি বাজায় না, সানাই,
ঠিক আছে, ফ্লুট, ট্রাম্পেট, এগুলো যারা বাজায়, স্যাক্সোফোন, এইসব যারা বাজায় তাদের কি হয়, আপার পার্ট অফ ল্যারিংস, ভোকাল কর্ডের উপরে এয়ারটাকে ওদের প্রচন্ড প্রেসারে প্রেস করতে হয়। ঠিক আছে, আমরা যতটুকু কথা বলার জন্য যে ফোর্সে রেসপিরেটরি এয়ারটাকে ইউজ করি, তাদের বাঁশি বাজানোর জন্য আরো জোরে ইউজ করতে হয়। তাহলে এই মানে ভেস্টিবুলার ফোল্ডের উপরে যে এয়ার কলামটা, মানে আপার পার্ট অফ ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাভিটিতে এয়ার কলামটা প্রচন্ড প্রেসার হয়। তাহলে এই প্রেসারটার জন্য কি হয়, এই প্রেসারটা ট্রান্সমিটেড হয় হচ্ছে এই যে স্যাকুল থাকে না, হ্যাঁ স্যাকুলার সাইনাস থেকে স্যাকুল থাকে না, সেই স্যাকুলটা বাইরে বেরিয়ে আসে, ইভেন আউটসাইড দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, মানে বেরিয়ে চলে আসে। ঠিক আছে, বেরিয়ে এসে কত দূর চলে আসে, আর্মপিট পর্যন্ত। ঠিক আছে, বলেছিলাম না আমি, ওরা ওটা হাত তুলে ফুলে যায় এটা। এই আর্মপিট পর্যন্ত চলে আসে। কত দূর আসে, আর্মপিট পর্যন্ত। ওরা কোটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, ব্রেকিয়েটিং প্রাইমেটস এর ক্ষেত্রে ওরা কি করতে পারে, ওখানে ওই টিউবটা, সেকুলার টিউবটা চলে আসে। ওদের তিনটে কাজ একসাথে কাজ করতে হবে। কি করতে হবে না, ডালে ডালে লাফাতে হবে, হ্যান্ড মুভমেন্ট ফিল, এটা এরকম করবেন। ঠিক আছে, যাতে রেসপিরেটরি এয়ারের একটা ফ্লোটা মেইনটেইন করে থাকতে পারে, একটা ইনফ্লুয়েন্ট থাকতে পারে। ঠিক আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি হলো, খাবে, তাহলে খাবে, রেসপিরেশন নেবে, আর এই থোরাসিক মুভমেন্ট, স্টার্নোটেলোমাস্টয়েড, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার আর পেক্টোরালিস মেজর কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাবে। ঠিক আছে, অ্যাজ টিউবাল এলিভেশন along with the তোমার nasopharyngeal tonsil, that is the টিউবাল tonsil। ঠিক আছে, এইবারে এর যে ক্যাভিটিটা, সেই ক্যাভিটিটা আরো বেশি একটা নিউক্লিয়াস ডিপ্রেশন হচ্ছে, সেইটা বিয়ন্ড ও ল্যাটারালি বিয়ন্ড এক্সটেন্ড করে। ঠিক আছে, ল্যাটারালি এক্সটেন্ড করে। এই যে রিসেসটা হলো, ঠিক আছে, এইটাকে রিসেস অন দ্য সাইনাস অফ রোজেনবুল। ঠিক আছে, তারা ইউজ করে বাংলাটা খুব কুইকলি অ্যাক্সেসিবল অফ দ্য ফোসা অফ রোজেনবুল। এটা আটকে যায় হচ্ছে তোমার, ওটা আটকে যায় কি বলে, ভার্টিব্রাল শ্যাডোতে আটকে যায়। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ফোসা অফ রোজেনবুল অন দ্য, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার টিউবাল রিসেস। ঠিক আছে, আর এইখান থেকে এই যে গ্যাপটা, ঠিক আছে, এই গ্যাপটার উপরে আছে, এই যে এইখানটা, এটা একটুখানি cartilaginous, মানে এটা bony part of auditory tube। ঠিক আছে, which is related to sulcus tube, যে posterior border কার thyroid lamina। ঠিক আছে, thyroid lamina posterior border-এ তিনটে মাসেলের একটা কনজয়েন্ট ফ্ল্যাগ শিট আটকে থাকে। ঠিক আছে, তার যে উপরে পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াস। স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াস, এটা স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াসটা ইন্ট্রাটিউবাল এলিভেশন আছে, এইখান থেকে স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াস, এটা হচ্ছে স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াস। ঠিক আছে, কোথায় নেবে, কোথায় অ্যাটাচ হচ্ছে, এইখানে থাইরয়েড ল্যামিনার পোস্টেরিয়র বর্ডার। ঠিক আছে, ওই স্যালপিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াস যে স্টেমটা, সেটা থেকে সামনে প্যালেটে গিয়ে মিশছে, সেটা হচ্ছে প্যালাটোফ্যারিঞ্জিয়াস। ঠিক আছে, আর ওর পোস্টেরিয়র এলিমেন্টটা, ঠিক আছে, যেটা এক্সটেন্ড করছে, যেটা কিনা স্টাইলো প্রসেসের দিকে যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস। ঠিক আছে, এইবারে এই যে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল, এটা তাহলে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল, না না সেটা ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি, আর এটা তো পোস্টেরিয়র বর্ডার, আমার এই পর্যন্ত আসবে না, এই বর্ডার আমি ঘাঁটিনি, ডিয়াগনোসিসটাকে আমি ঘাঁটিনি। পুরো যেটা আপনি এই পর্যন্ত, ঠিক আছে, এটা এই পর্যন্ত থাইরয়েডের ল্যামিনার পোস্টেরিয়র বর্ডার পর্যন্ত। ঠিক আছে, এইবারে এইটা, এই সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, এইখানে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, আর এইখানে ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। ঠিক আছে, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর আর এই রুফের মাঝখান দিয়ে কি বলো, সাইনাস অফ মর্গ্যানি, যেটা দিয়ে অডিটরি টিউব কাটে, ওই অডিটরি টিউব আর অ্যাসেন্ডিং প্যালাটাইন আর্টারি, লিভার প্যালাটি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই লিভার প্যালাটি এর উপর, এইটাই আমি আঁকতে চাইছি। এই দেখ, এইটা এরকম, এইটা এইরকম, lateral border of the lateral border oxygen tube থেকে আসে। এই দেখ, এইটা লিভার পয়েন্ট, এইটা হচ্ছে লিভার পয়েন্ট। ঠিক আছে, এই ডিরেকশন,
আর অ্যাসেন্ডিং প্যালাট এখান দিয়ে অ্যাসেন্ডিং প্যালাটিন আর্টারিটা এইখান দিয়ে ঢুকবে। Palatine branch of ascending pharyngia. হলো হলো এটা উপরের গ্যাপ সাইনাস অফ মর্গানি বলে এটা। এইটা আর এইটার মাঝখান দিয়ে যে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস আর গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াস, ঠিক আছে, এখান দিয়ে আসবে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াসটা, এই স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস ঢুকবে, তার সঙ্গে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল যাবে। এখানে ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আর সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল ভেসেল, ঠিক আছে, এইখানটা। আর এর তলা দিয়ে রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ Inferior laryngeal. আর ইনফিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল ভেসেল। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, And ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে তিনটে গ্যাপ দিয়ে কি কি জিনিস পাস করে, ঠিক আছে, এইটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, পরীক্ষা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিস পার্ট। বুঝছে? হেলথ ইন্ডিকেটর এমনি ও তো বলেছে, ও দুটো বলেছে, ভেরি গুড, ওটা ক্লাস করে আমি বুঝতে পেরেছি, যে যতটুকু শুনেছি, হ্যাঁ, বাট ও শুনেছি, তুই না শুনে একটা বলেছিস, ঠিক আছে, ভীষণ ভীষণ রাইট, ওরা বল তোদের কমন নলেজ থেকে বল হচ্ছে যে আর কি কি ইন্ডিকেটর হতে পারে, হেলথ ইন্ডিকেটর মেজার হতে পারে, মডেল ওটা বলেছে, আর মডেলিটি ইজ এ ব্রড, ঠিক আছে, মডেলিটির আন্ডারে একটা হচ্ছে কি ডেথ, আর কিছু বলবে মডেলিটির আন্ডারে এনি আলাদা কত রকম মডেলিটি হতে পারে, কাদের কাদের মডেলিটি হয়, একদম আপার থেকে হয় 60 ইয়ার্স উপরের লোকজন তাদের মডেলিটি হয়, তার থেকে কম বয়সের লোকদের মডেলিটি হতে পারে, মারা যেতে পারে, তার থেকে কম বয়স হতে পারে, তার থেকে কম বয়স, তাহলে কতদিন পর্যন্ত নামবো আমরা, একটা তো এজ গ্রুপের ভাগ হয়, একটা বাচ্চা জন্মালো জন্মানো থেকে আমরা ডিভাইড করলাম কতজন জন্মালো, হাউ মাচ বার্থ রেট আবার, ঠিক আছে, জন্মানোর পর থেকে এজটা কিভাবে প্রোগ্রেস করে, একদিন বয়স, দুদিন বয়স, 3 দিন বয়স, 4 দিন বয়স, এইভাবে কম থাকে ডেটা, এরকম করে আমরা ডেটাকে কিভাবে ভাগ করতে পারি, এনি আইডিয়া কোনো ভাগ করা যায়? 0 থেকে 1 বছর পর্যন্ত যাদের বয়স from 0 to 1 year, তাদের জন্য স্পেশাল নাম আছে, কি নাম আছে? হ্যাঁ, গুড, ইনফ্যান্ট, তাহলে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি, কতদিন ইনফ্যান্ট মারা যাচ্ছে, এটা একটা হেরিডিটি, তার থেকে বড়, তার থেকে বেশি, আপার এজ, কতদিন পর্যন্ত? 5 ইয়ার্স, জেনারেলি না জেনারেলি, তো 5 বছর বয়স অনেকই আছে, 1 বছরের পর 2 বছর বা 3 বছর 4 বছর, কিন্তু সব কিছু এভরি এজ থেকে আমরা কমপ্লিট দিতে পারবো না, তাহলে আমাদের এত ডেটা হয়ে যাবে, আমরা সেটা সামলাতে পারবো, ঠিক আছে, তার জন্য 5 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্সটা কোনো কাট অফ করবো, আন্ডার 5 চাইল্ড মর্টালিটি রেট, একটা, ঠিক আছে, আমি তো মর্টালিটি বলছি, আরো বলছি, তারপর আর হয় আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি, কোন মর্টালিটি রেট আর ক্যালকুলেশন করতে পারি, আর মানে নাকি না বাকি না পড়লে আমরা ডেট করতে দিই, আর কি করা যায়, কমন সেন্স, কমিউনিকেশন কিন্তু খুব সমস্যা হয়, মনে রাখার করতে বই পড়ে মুখস্থ করতে যাস, তাহলে কিন্তু সিরিয়ালি বিল্ড যদি কমন সেন্স ইউজ করিস, নামই আছে না কমিউনিটি, প্রথমটাই তো কমন আর কমিউনিটি খুব মিল আছে, কমন সেন্স ইউজ করিস, সহজ সাবজেক্ট দিল, এরপরে কি করতে পারি আমরা, আন্ডার 5 পরে আর কোনো এজেন্টকে আমরা বোঝাতে পারি, এজেন্ট মডেলিং পারি, অনেক কিছুই পারি, কিন্তু সেটা যত আমরা ডিভাইড করবো তত আমাদের জন্য ডেটাগুলোকে কালেক্ট করা, ডেটাগুলোকে অ্যাসিমিলেট করা, সেগুলো অনেক কঠিন হয়ে যায়, তা আমরা আর করবো, ঠিক আছে, আমরা এরপরে ওভারঅল ডেথ রেটগুলো করবো, ডেথ রেট, তাহলে একটা মানুষ যদি মারা যায় তাহলে সে কতদিন বাঁচতে পারে সেটাও আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, সেটা কীভাবে করবো, কতদিন বাঁচতে পারে, মাথাটা করে ক্যালকুলেশন
Good. Life expectancy. Very good. The life expectancy here. Life expectancy at life expectancy at age 1. These things reflects the healthiness of a particular community or particular nation. Major. To live. Now coming to our today's class. Epidemiology. Definition আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না, আগের ক্লাসে যেহেতু অনেক জিজ্ঞেস করলাম তাই মনে হয় ডেফিনেশন এরকমই বলেছিলেন তো, আপনি বলেছিলেন লেজারটা এই টাইপ অফ ডেফিনেশন বলেছিল তো, দিস টাইপ অফ ডেফিনেশন the study of distribution and determinants of the health related states and events. Health নিয়ে এত কথা বললাম তো একটাই কারণ, health related states, not only health. Health কখনো health definition বলেছে? What is the definition of health? এটা নিশ্চয়ই একদম ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিল। Physical and mental and social well-being, and not merely absence of a disease or infirmity. ঠিক আছে, health related states and events যত রকম health related states হবে শুধু নট অনলি রিলেটেড টু দ্য ডিজিজের সঙ্গে আরেকটা জিনিসগুলো ফ্যাক্টরগুলো জড়িয়ে থাকে। যেমন ধর একটা ডিজিজের নাম হলো শুনেছিস ডায়াবেটিস, রাইট? ডায়াবেটিস একটা ডিজিজ, ডায়াবেটিসের সঙ্গে রিলেটেড ফ্যাক্টর কি থাকতে পারে? তোমাদের কমন চিন্তা ভাবনা কিছু করো, ডায়াবেটিসের সঙ্গে কি ফ্যাক্টর আমরা জানি, দ্য ফ্যাক্টরস রিলেটেড টু দ্য ডায়াবেটিস কি হতে পারে? কমন ইউজ কর, কমন চিন্তা ভাবনা চোখ হতে পারে। ফ্যাক্টর, এই যে ফ্যাক্টর হলো দ্য ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল ফর দ্য পজিশন অফ দ্য ডায়াবেটিস, কজ অফ ডায়াবেটিস, হ্যাঁ সেটা তো প্যাথোলজিক্যাল, সেটা ঠিক আছে, প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস, ইটস নট এ কজ। বাইরে ইনস্ট্যান্টাল বাইরে সকল ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল হচ্ছে। এই যে আমি তো দাঁড়িয়ে আছি, আমার কি ডায়াবেটিস হতে পারে? কি মনে হয়? দেখে বোঝা যাবে না? কি ভাবতে পারি? ওই তো বসে আছে, ওর কি ওকে আমাকে মাসে লাগিয়ে কার মনে ডায়াবেটিস হতে পারে, কার মনে হতে পারে? প্রপার ডায়েট, সামথিং বলতে চাচ্ছি ডায়েটারি একটা যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে হতে পারে। ওকে, মেনে নিলাম। আর কি কমন চিন্তা ভাবনা কি আছে? কেন 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 নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হলে ডায়াবেটিস হয় না? নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি না হলে ওভার নিউট্রিশন হলে ডায়াবেটিস হয়। কি আপনি শুনেছিস যারা বেশ মোটাসোটা, খুব ওবেসিটি অনেক বেশি, তাদেরই ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, করোনারি হার্ট ডিজিজ অনেক বেশি। এই জন্য এক্সাম্পল ওকে অনেক পাতলা, ওর রিস্ক অনেক কম। ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতেই পারে, সেটা পরে নিচ্ছে। ইউজুয়ালি দেখে মনে হয় আমি অতি ওবেস, আমার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেই রকম যা যা ফ্যাক্টর রিলেটেড টু পার্টিকুলার হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস অলসো স্টেট, এই সমস্ত কিছু ফর আ স্পেসিফাইড পপুলেশন, পার্টিকুলার একটা পপুলেশন, যেমন একটা কোনো কান্ট্রি হোক, কোনো একটা রিজিয়ন হোক, কোনো একটা পার্টিকুলার রেসে হোক, কোনো আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, এরকম কোনো পার্টিকুলার পপুলেশনের উপরে যখন আমরা এই পুরো জিনিসগুলোকে স্টাডি করবো, অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস স্টাডি উইথ দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য হেলথ, এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি। উইদাউট এপিডেমিওলজি এনি মেডিকেল ডিসিপ্লিন ডাজ নট এক্সিস্ট, করতে পারে। Epidemiology is pure not only the part of public medicine, আমরা পড়াই, we are specialists in epidemiology and we also known as epidemiologists throughout the world, ঠিক আছে? But without epidemiology কোনো কিছু কোনো ডিসিপ্লিন পসিবল নয়। যেমন একটা এক্সাম্পল বলছি, আজকে আমাদের একটা যদি কোনো মানে পার্সন, সাম পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস, আমার কাছে এলো, আমি একজন জেনারেল মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট বা ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট, সেটা আমার কাছে এলো, আমি তো তাকে মেডিসিন শুধু দেবো না, ডায়াবেটিস ইজ এ লাইফস্টাইল ডিজিজ, আমি তাকে মেডিসিন দেবো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেকগুলো অ্যাডভাইস থাকবে। হোয়াট আর দোজ অ্যাডভাইস? ইউ প্লিজ ডু মর্নিং ওয়াক এভরিডে, ফর পার্টিকুলার একটা নিয়ম আছে 30 মিনিটস এভরিডে ব্রিস্ক ওয়াকিং, ফিজিক্যাল বা মর্নিং ওয়াক না করতে পারলে এনি টাইপ অফ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করতে পারবে, ঠিক আছে? তাকে বললাম ইউ প্লিজ ফলো দ্য ডায়েট চার্ট প্রপারলি, আমরা একটা ডায়েট চার্ট বলে দেবো, বানিয়ে দেবো, বা উই রেফার টু দ্য পেশেন্ট টু আ ডায়েটিশিয়ান ফর দ্য প্রপার ডায়েট চার্ট, ঠিক আছে?
তারপর আমরা বলবো if you have any addiction, if you are habit of smoking or alcohol intake, please try to quit this. এটা আমরা বলবো। তা আমরা মেডিসিন দিয়ে দিতে পারবো বলতে পারবো, কিন্তু তারপর আমরা এগুলো কেন বলছি, ও যেটা বললো প্যাথোলজি যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রোডাকশন হচ্ছে না, দুটো তো এটাই তো প্যাথোলজি ডায়াবেটিসের পিছনে। তো কীভাবে আমরা স্টাডি করেছি, আমরা রিসার্চ করেছি, ঠিক আছে, আমরা রিসার্চ করে জেনেছি যে হ্যাঁ সত্যি এটা হেল্প করে, তাই আজকে এটা আমাদের রিকমেন্ডেশনে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড এসেছে এবং সেটা ফলো আছে, সবাই সেটা ফলো আছে। শুধু মডার্ন মেডিসিন সব আজকে গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, ঠিক আছে, আমরা জানি পুয়ার সেপসিস এরকম ডিজিজের নাম শুনেছিস, পুয়ার সেপসিস আফটার ডেলিভারি, ঠিক আছে, আফটার ডেলিভারি একটা সময় ছিল there was a time around 19th century, okay, 18th century, there was a time most of the women died with this puerperal sepsis. They have no idea regarding the hygiene practice during delivery. এখন আমরা জানি, এখন হচ্ছে যে তোর আমাদের লেবার করতে যাবে, আমাদের হসপিটালে এখন হয়, তো ওই হসপিটালে গেলেও দেখতে পারবে না, কেউ হয়তো দেখেছিস যে লেবার যখন দাঁড়িয়ে দেখবি they follow the strict antiseptic measures. পুরো যে টেবিলে হয় যেখানে ডিসইনফেকশন করে সেখানে সব কিছু করে একদম খুব ক্লিন। যারা করে ডেলিভারি তারা হাতে গ্লাভস পরে, হাতগুলোকে ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে, যাতে কোনো রকম ইনফেকশন পার্টিকুলার ভেজালটা ইনফেক্ট যাতে না ছড়াতে পারে, বিকজ ইট মে লিড টু দ্য পুরপেরাল সেপসিস। তো কেন এটা? কারণ হচ্ছে যে পুরপেরাল সেপসিস ইজ এ ভেরি গ্রেভ কন্ডিশন, ইট মে টেক দ্য লাইফ অফ দ্য পার্টিকুলার ওমেন, ওকে, মারা যেতে পারে, একসময় মারা যেতে পারে। তো একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, তিনি হচ্ছে যে শুধুমাত্র এইটা নিয়ে রিসার্চ করে আবিষ্কার করে, কেউ বিশ্বাস করবো না যে এই unhygienic condition is a factor for the death of this particular woman of a child bearing age, ঠিক আছে, হ্যাঁ, কেউ মানতে পারে না। এপিডেমিওলজি উনি এরকম এপিডেমিওলজিস্ট, উনি স্টাডি করে 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 উনি গোটা ওয়ার্ল্ড যেটা এস্টাবলিশ করেছেন, আমরা যদি এই হাইজিনিক প্র্যাকটিস না করি তাহলে কিন্তু এটা পুরপেরাল সেপসিসের জন্য রেসপন্সিবল হবে, ঠিক আছে। আজকে গোটা ওয়ার্ল্ড সেটা মেনে নিয়েছে, কারণ সেটা প্রুভ। এই পুরো জিনিসটা আমরা রেগুলারলি আলোচনা করব। So epidemiology distribution আমি এতক্ষণ ধরে ডেসক্রাইব করলাম, এবার বলে দিই এটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ পার্সেন্ট প্লেস টাইম, বুঝতে কোনো একজন পার্টিকুলার পপুলেশনকে নিয়ে কাজ করছি, পার্টিকুলার প্লেসে কাজ করছি, পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডে স্টার্ট করছি, টাইমটা ফ্যাক্টর। আমরা একটা স্টাডি করবো বললে অনন্তকাল ধরে ইনফাইনাইট টাইম ধরে আমরা স্টাডি করে যেতে পারি না, তাহলে সে স্টাডিটা হবে, তুই শুরু করলি তুই শেষ করতে পারছিস না, তোর ছেলে করছে, তার ছেলে করছে, তার ছেলে করছে, সে স্টাডি নিয়ে পৃথিবীতে কোনো লাভ হবে না। একটা পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমি যেটা করতে চাই সেটা শেষ করতে হবে, ঠিক আছে, একটা টাইম। ডিটারমিনেন্টস হলো ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড বিহেভিয়ারাল। ফিজিক্যাল সবাই বুঝতে পারছিস, কিছু বলার নেই, বায়োলজিক্যাল বুঝতে পারছিস, যেটা বলার সেটা সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড বিহেভিয়ারাল। কিছু সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টরস আছে। বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টরস আমি বললাম, যেমন হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ডায়াবেটিসের জন্য, এটা একটা বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টর। মোস্ট অফ দ্য পিপল ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে অভ্যস্ত নয়, দে আর নট হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্র্যাকটিস, করে না, ঠিক আছে। এবার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হবে যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, একটা কালচারাল প্র্যাকটিস। কালচারাল প্র্যাকটিসের এক্সাম্পল তুমি বুঝতে পারবি, হিমাচল প্রদেশে একটা কাংড়া প্রভিন্স বলে একটা প্রভিন্স আছে, নাম শুনেছিস? কাংড়া প্রভিন্স বলে শুনিস? ভেরি কোল্ড প্লেস হিমাচল প্রদেশ, জানি শীতকালে আরও ঠান্ডা হয়ে যায়, ঠিক আছে। ওখানে যারা উঁচু পাহাড়ে কাজ করতে যায় ওদের প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগে, ঠিক আছে। ওদের একটা প্র্যাকটিস সিস্টেম ছিল, বডিটাকে গরম করে রাখার জন্য এই যে উনুন হয়, উনুন দেখেছিস তো, উনুন সম্পর্কে আইডিয়া আছে তো? হ্যাঁ, উনুনে গরম কয়লা হতো, সেই কয়লাটাকে ওরা একটা কাপড়ে বেঁধে পেটের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে চলে যেত ওখানে কাজ করতে। কয়লার গরমটাতে বডিটা গরম থাকতো, সেই যে একটা হিট তৈরি হতো তো ওপরে এত ঠান্ডা, সেটা ওদেরকে হেল্প করতে কোল্ড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাজ করাতে হবে, ঠিক আছে। এইটা ওদের একটা টোটাল কালচারাল প্র্যাকটিস, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্র্যাকটিস ওই প্রভিন্সে ছিল, এখন ছিল একটা সময়, ঠিক আছে। তো সাডেনলি নোটিস করা গেল যে from that particular area, the prevalence of the skin cancer was very high and also associated with the stomach cancer, ঠিক আছে। সাডেনলি এটা এপিডেমিওলজির উৎস, কেউ কারণ কোনো বুঝতে পারছে না, সমস্ত রকম ইনভেস্টিগেশন করানো হয়ে গেল, বডির যা কিছু কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো রিলেশন পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর নোটিস করা গেল যে পার্টিকুলার স্কিন ক্যান্সারটা সেই জায়গাতে হচ্ছে যেখানে ওই গরম কয়লাটা অ্যাবডোমিনাল স্কিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে সেখানে অ্যান্ড সারাউন্ডিং দ্য এরিয়া, ঠিক আছে।
অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি সেটা স্প্রেড করছে স্টোমাকে, ঠিক আছে? তো এইটা নোটিস করে বোঝা গেল যে এই যে ওদের প্র্যাকটিস, ওরা ভাবছে যে আমরা পাহাড়ি এলাকায় কাজ করবো, আমরা এই সোশ্যাল কালচারটা প্র্যাকটিস করবো, ওরা জানি না যার স্কিন ক্যান্সার ডেভেলপ করেছে সেও যদি কাজ করার মতো এবিলিটি আছে, সেও কিন্তু প্র্যাকটিসটা চালিয়েই যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওরা জানি না। ওটা আমার এস্টাবলিশ করা গেল যে দিস ইজ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্কিন ক্যান্সার অফ দ্য পপুলেশন। তারপর ওদের প্র্যাকটিসটা বন্ধ করা হলো, সোশ্যালি একটা প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করে গভর্নমেন্টের থ্রুতে, ঠিক আছে? তো সেইটা হচ্ছে লিডার লিডার্স। নেক্সট হেলথ রিলেটেড স্টেরিওটাইপস, প্রথমেই বলেছি ডিজিজ কজেস অফ ডেথ, কিছু এরকম হবে গ্লোবাল কনজাম্পশন, ইউটিলাইজেশন অফ হেলথ সার্ভিসেস অলসো। এটাও আমরা ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডি যেমন ইউটিলাইজেশন, যেমন আমরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ না ওয়েন্ট টু মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ওকে? এইটাকে মানুষ কীভাবে ইউটিলাইজ করছে, কতটা ইউটিলাইজ করছে দ্য ফেসিলিটি উই আর ট্রাইং টু গিভ, ঠিক আছে? সেটাও কিন্তু আমরা এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে স্টাডি করতে পারি, তবে তো আমাদের উদ্দেশ্য সাকসেসফুল হবে। আওয়ার গোল ইজ দ্যাট দ্য পিপল ক্যান ইউটিলাইজ দিস সার্ভিস প্রপারলি আর কমপ্লিটলি। সেইটা করছে কি সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি করতে পারবো। তো সিস্টেমেটিক কম্প্যারিজন অফ হিউম্যান পপুলেশন, লাস্টলি আমরা ডাক্তার, আমরা তার এনিম্যাল কিংডম নিয়ে স্টাডি করতে যাবো না, আমরা মানুষকে নিয়ে কাজ করবো, মানুষের সঙ্গেই থাকি। তো সমস্ত রকম যা অপরাধ তার একটা সিস্টেমেটিক কম্প্যারিজন করা হয় এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি, ঠিক আছে? সো প্রিভ্যালেন্স আর ইনসিডেন্স একটা কথা বললাম, একটু জেনে নিই নাহলে বুঝতে পারবি না। তো আমরা স্টাডির মাধ্যমে প্রিভ্যালেন্স ক্যালকুলেট করি। প্রিভ্যালেন্স বলেছে, প্রিভ্যালেন্স ইনসিডেন্স কিছু পড়িয়েছে, তারপর মরবিডিটি ইন্ডিকেটরস পড়িয়েছিল, ওদের কেউ শুনিস না। মরবিডিটি ইন্ডিকেটরস, প্রিভ্যালেন্স আর ইনসিডেন্স আর মরবিডিটি ইন্ডিকেটরস দুটো। প্রিভ্যালেন্স মিন্স টোটাল নাম্বার অফ ডিজিজ পারসন ইন এ পপুলেশন। মনে কর একটা এই বোলপুরে এতগুলো পপুলেশন আছে, তার মধ্যে আমি দেখছি লাং কার্সিনোমার কেস কতগুলো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য প্রিভ্যালেন্স, কোনো টাইম ফ্রেম নেই, ঠিক আছে? সেরকম একটা ইনসিডেন্স মিন্স মানে পার্টিকুলার একটা টাইম ফ্রেম, লাস্ট এক মাসের মধ্যে কতগুলো নতুন কেস লাং কার্সিনোমার নতুন কেস বোলপুরে পাওয়া গেছে, দিস ইজ দ্য ইনসিডেন্স। বিকাম ডিজিজ অর ডাই পপুলেশন পার টাইম, এখানে একটা টাইম কম্পোনেন্ট আছে, এটা কোনো টাইম নেই। প্রিভ্যালেন্স বুঝা গেছে? প্রিভ্যালেন্স ওভারঅল ডেটা, আর ইনসিডেন্স হচ্ছে অ্যাকিউট স্টেট। সো একটা বেসিক আইডিয়া হলো। নাও আওয়ার কোর টপিক অফ টুডেস ক্লাস জাস্ট স্টাডি, এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ডিজাইন। এতক্ষণ ধরে এপিডেমিওলজি বোঝালাম, এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি বোঝালাম, স্টাডি করতে করতে ডিজাইন লাগবে, বললাম স্টাডি। আমি ভাবলাম যে আমি একটা স্টাডি করবো, ডায়াবেটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর কী কী একটু খুঁজে বের করবো। মনে করি ইয়াং MBBS প্রফেশনালদের মধ্যে ইজ দেয়ার এনি রিস্ক ফ্যাক্টর অফ ডায়াবেটিস, দিস ইজ দ্য মাই টপিক অফ স্টাডি, ঠিক আছে? সেই স্টাডিটা আমি করতে গেলে তো আমি এইটা করতে পারবো না, কীভাবে পারবো? বল, একটা মাথায় প্ল্যানিং থাকতে। তোকে যদি এখন বলি যে তুই একটা স্টাডি করবি, তুই কী ভাববি, কী ভাবা যাবে, বল কী আসছে মাথাতে আইডিয়া? যে তোর বন্ধুদের মধ্যে যতজন তোরা আছিস এখন 150 জনের মধ্যে ডায়াবেটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর খুঁজবি, কীভাবে এগোবি? এটা টপিকটা তোর মাথায় টপিকটা এসেছে, তারপরে তুই এগোবি কী করে? এইগুলো ওদের কারণটা কি? কারণ হচ্ছে ডাক্তারি সাবজেক্টটা উইদাউট কমিউনিকেশন হয় না। তুই পেশেন্টের সঙ্গে যদি কমিউনিকেট করতে না পারিস তাহলে তুই কোনোদিন ডাক্তারি শিখবি না। এখন তোদের ওয়ার্ড হচ্ছে না বলে জানিস না, যখন থার্ড ইয়ার থেকে ওয়ার্ড হবে তখন বুঝতে পারবি পেশেন্টের হিস্ট্রি টেকিং হচ্ছে গিয়ে দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য ডিজিজ, ঠিক আছে? প্রবলেম তুই যদি কমিউনিকেট করতে না পারিস, কেন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের উপর জোর দেওয়া হয়? ওরা তো বাঙালি, সমস্যা নেই, কিন্তু এখানে যদি কোনো বাইরের কেউ পড়তে আসে, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে কি তাকে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লাস করতে হবে। কেন? ওয়াই? কারণ এখানকার পিপলরা হচ্ছে কি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু বুঝবে না, মানে হিন্দি বা ইংরেজি বুঝবে না, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজই বুঝবে, ঠিক আছে? তুই যদি না বুঝিস তুই ওকে জিজ্ঞেস করতে পারবি না। তোর কাছে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে, ওয়ার্ডে জিজ্ঞেস করছিস, ইয়েস ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ ইউর কমপ্লিকেশন। ওই এসেছে মনে করো ওই বাসার সাঁওতাল গ্রাম থেকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সামথিং ইউ আর আস্কিং দ্যাট ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ ইউর কমপ্লিকেশন, ঠিক আছে? সে তোর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেবে, জাস্ট একটা লুক দিয়ে যাবে, জাস্ট একটা ভ্যাকেন্ট লুক, আর কিচ্ছু দেবে না। তো তোকে কিন্তু জানতে হবে, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে। ও বাংলাটা জানি, তোকে বাংলাতে জিজ্ঞেস করতে হবে, বলুন আপনার কী প্রবলেম, তবেই তুই শিখতে পারবি। তো কমিউনিকেশন ইম্পর্টেন্স, ঠিক আছে? কমিউনিকেশনের স্কিল তৈরি করার জন্য তোরা এসেছিস, তোরা কেউ জন্মগতভাবে কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে আসিস নি, কেউ স্কুলে পড়েছিস, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো, একটু কমিউনিকেশন স্কিল ভালো আছে, সে ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে তো সবাই নয়। আমরা তো একজন দুজনের জন্য করবো না, করলে ইউনিভার্সাল সবার জন্য করতে হবে। তো সবাই কমিউনিকেশন শেখানোর জন্য, অ্যাটিটিউড শেখানোর জন্য, একটা ডাক্তারের অ্যাটিটিউড কেমন হওয়া উচিত,
কি কি এথিক্স ফলো করতে হবে পেশেন্টকে মারতে গেলে, মানে দেখতে গেলে মারাত্মক কারণ আসছে, তুই একটা পেশেন্টের উপর রেগে গেছিস, তোর ইনস্ট্রাকশন ফলো করেনি, তুই পেশেন্টকে মেরে দিবি, মারতে পারবি? এটা দিস ইজ নট এথিক্যাল, ঠিক আছে? তোকে এথিক্স আমাকে শেখাতে হবে। এই সমস্ত কিছু শেখানোর জন্য প্লাস এই যে কমিউনিটি এক্সপোজার, এক্সামিন প্যাটার্নস অফ ডিজিজ, আমরা ডাক্তার এক্সামিন প্যাটার্নস অফ অন কেমন ডিজিজ, যেমন একটা এক্সাম্পল হলো আমি দেখতে চাই এখানে কতজন লোকের ওদের স্টুডেন্টের মধ্যে কতজনের ডায়াবেটিস আছে, জাস্ট ডেসক্রিপশন, এতজনের আছে এতজনের, দিস ইজ দ্য ডেসক্রিপশন। নেক্সট পার্ট অ্যানালিসিস, স্টাডি অফ সাসপেক্টেড কজেস অফ দ্য ডিজিজ, যাদের মধ্যে ডায়াবেটিস পেলাম তাদের মধ্যে কি কি কারণ হতে পারে ডায়াবেটিস থাকা, কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে না লাইফস্টাইল প্র্যাকটিস হিস্ট্রি খুব খারাপ, সেইটা আমরা অ্যানালিসিস করি, তখন আমাদের অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড ইউজ হবে। নেক্সট হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি, যেটা আমাদের ইন্টারভেনশনাল স্টাডিজ, ঠিক আছে? এক্সপেরিমেন্টাল অর ইন্টারভেনশন, কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট মডালিটি, এখন যে আমরা এত ড্রাগ দিই, কত বছর ড্রাগ, ঠিক আছে? তোরা আমাদের যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়বি তখন দেখবি একই গ্রুপের ড্রাগ অনেক আছে, নিশ্চয় শুনে থাকবি, ওরকম নাম শুনেছিস রেভলক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন নাম শুনেছিস নরফ্লক্সাসিন, ঠিক আছে? একই গ্রুপ পড়বে, কিন্তু কোনো ডিজিজের জন্য ওফ্লক্সাসিন ভালো কাজ করে, কোনো ডিজিজের জন্য নরফ্লক্সাসিন ভালো কাজ করে। এটা কিভাবে এসেছে? কারণ সেই ডিজিজের রোগগুলোর উপরে কিছু ওয়ান গ্রুপ অফ লোকের ওফ্লক্সাসিন দেওয়া হয়েছিল, ওয়ান গ্রুপ অফ লোকের উপরে নরফ্লক্সাসিন দেওয়া হয়েছিল, যেটাকে রেজাল্ট ভালো এসেছে সেটাকে টোটাল ওয়ার্ল্ড অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যে এই ড্রাগটা ফর ট্রিটমেন্ট অফ দিস পার্টিকুলার ডিজিজ ইজ ভেরি গুড আর ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। সেটা এই এক্সপেরিমেন্টাল চালিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট। এখন যেমন কোভিডের ভ্যাকসিন, কোভিশিল্ড হ্যাঁ ভ্যাকসিন, এটাই এক্সপেরিমেন্টাল ট্রায়াল মাধ্যমে এসেছে। এটা কোনো সময়টা দেখি তোরা এরা ফাইল করবে, যখন কখন হলো কোভিশিল্ড ভালো, কখন হলো কোভিশিল্ড ভালো, এখনো ফাইল করেছে আমেরিকার লোকগুলো ওদের যেগুলো বানাচ্ছে সেগুলো খুব ভালো, ঠিক আছে? এই যে যারা হচ্ছে এগুলো জিনিস এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিজের মাধ্যমে আমরা করব। তো এইগুলো কিন্তু এক ধরনের স্টাডি ডিজাইন, তাহলে একটা ডেসক্রিপটিভ টাইপ ডিজাইন, একটা অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি টাইপ ডিজাইন, একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল বা ইন্টারভেনশন। ডেসক্রিপটিভ আইডিয়াটা বলছে যে জাস্ট বেসলাইন ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইজি সার্ভে, এটা আমি বলছি সার্ভে, ঠিক আছে? এই যে তো নামটা বলে দিই সার্ভে, হ্যাঁ অন্য তাই তো সার্ভে। তো অ্যানালিটিক্যাল it measures effect of something, it may be some intervention, may be some drug, ঠিক আছে? সো এটা হতে পারে প্রসপেক্টিভ কোহর্ট, আমরা একটু বলা শিখেছি প্রসপেক্টিভ কোহর্ট, প্রসেকশনাল, রেট্রোস্পেক্টিভ, ইকোলজিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল। তার মধ্যে এই পাঁচটা ইকোলজিক্যাল হচ্ছে অবজারভেশন, অবজারভেশন মিন্স আমরা শুধু অবজার্ভ করি, আমরা কোনো ইন্টারভেনশন করি, আমরা অবজার্ভ করি কি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে, সেইগুলোকে আমরা অবজার্ভ করি, তাই ওদের অবজারভেশনাল স্টাডি বা অবজারভেশনাল স্টাডি নিতে হবে। আর যেটাকে আমরা ইন্টারভেনশন দেবো বা কোনো এক্সপেরিমেন্ট করবো সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট, কারণ আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করছি, ঠিক আছে? এটা আমি নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরিতে দরকার করবো। সো আরেকবার দেখে নাও, এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশনের মধ্যে দুটো অ্যানালিটিক্যাল, ডেসক্রিপটিভ, অ্যানালিটিক্যালের মধ্যে টেস্ট কন্ট্রোল কোহর্ট, প্রসেকশনাল, এগুলো সেটার স্টাডি ডিজাইন। আরো ইজি কখন ইজি লেভেলটা আমি কখনো আরো ইজি করেছি, এটা হচ্ছে যে একদম ইজিয়েস্ট বোঝানোর জন্য যে এই জিনিসটা তোদের পরীক্ষায় কিন্তু আসে যে রিকোয়ার্ড টাইপ অফ এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ডিজাইন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিছু না শুধু নামগুলো বলে দিতে পারলে 4 মার্কস থাকে, ইমিডিয়েট 4 মার্কস, একদম ভ্যালু না, ঠিক আছে? বলে দিতে পারলে দু রকম হয়, ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক, ডেসক্রিপটিভ পপুলেশন লেভেলে স্টাডি হলে দু রকম হয়, আপনি ইকোলজিক্যাল ডিটেইলস আসতে পারে, একটা পপুলেশন কেস সিরিজ, কেস রিপোর্ট, ক্রস সেকশনাল, অ্যানালিটিক্যাল মধ্যে অবজারভেশনাল, টেস্ট কন্ট্রোল কোহর্ট, আর কোহর্টের মধ্যে দু রকম প্রসপেক্টিভ কোহর্ট, রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট, আর একটা ইন্টারভেনশন বা এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে? আজকে আমরা শুধু এইগুলো করব, এইগুলো, ঠিক আছে? ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক্যাল আমরা কিন্তু আজকে করব, অ্যানালিটিক্যাল পরে একদিনে আমরা নিতে পারব। সো কিভাবে আমরা স্টাডি ডিজাইন কোনটা কি বুঝবো? এতক্ষণ কিন্তু যা বললাম, এটা বললাম, গিভ দ্য ইনভেস্টিগেটর অ্যাসাইন এক্সপোজার, ইনভেস্টিগেটর মানে রিসার্চ, অর্থাৎ তুমি এক্সপোজার, মানে কোনো একটা কারণ, যেমন তুমি দেখে যাও ইফেক্ট অফ স্মোকিং অন পজিশন অফ লাং ক্যান্সার। এখন এটা এসে গেছে, কিন্তু ওটা একসাথে স্টাডি হয়েছিল, তারপরে দেখা গেছে স্মোকিং এর ইফেক্ট অফ স্মোকিং অন পজিশন অফ লাং ক্যান্সার, ঠিক আছে? তো তুই দেখতে চাই যে স্মোকিং এর কোনো ইফেক্ট আছে কিনা লাং ক্যান্সার
তুই একটা এক্সপোজার হচ্ছে স্মোকিং। কিছু গ্রুপ অফ মানুষ মিলে তোরা দুটো এখানে 4 5 তোরা দুটো দুজন মেয়ে দুজন ছেলে, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি মেয়েরা স্মোকিং করে না, ছেলেরা স্মোকিং করে, ঠিক আছে? তো দুজন মেয়ে দুজন ছেলে আমি মিক্স করে দেবো, এরা দুটো একটা ছেলে মেয়ে, ওরা একটা ছেলে মেয়ে। আমি দেখতে চাই এই 4 জনের মধ্যে স্মোকিং এর কোনো ইফেক্ট আছে কিনা লাভ ক্যান্সার। তোদের দুজনকে বললাম স্মোকিং করিস না, দুজনকে বললাম স্মোকিং কর। এই স্মোকিং একটা এক্সপোজার, তোদেরকে এক্সপোজার দিলাম না, তোদেরকে এক্সপোজার দিলাম। এবার তোরা 30 বছর ধরে স্মোকিং করবি, ঠিক আছে? এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোরা 30 বছর স্মোকিং করবি না, তোরা 30 বছর স্মোকিং করবি। আফটার 30 ইয়ার্স আমি টেস্ট করে দেখছি তোদের মধ্যে লাং ক্যান্সার ডেভেলপ করেছে কিনা, তোদের মধ্যে লাং ক্যান্সার ডেভেলপ করেছে কিনা। এটা আমার মধ্যে স্টার্ট, ঠিক আছে? তাহলে এক্সপোজার, তো যাদেরকে আমি এক্সপোজার দেবো তারা কিন্তু একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি করতে ঢুকে গেল। আমি এখানে দুটো গ্রুপ দিলাম, এক্সপেরিমেন্ট করছি ওদের উপরে, স্মোকিং করতে বলেছি, এক্সপেরিমেন্ট করছি ওদের উপরে, স্মোকিং এর ইফেক্ট আছে কিনা। তাহলে কিন্তু তারা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে ঢুকে গেল, তাদের উপর আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি। আবার সম্ভব করবো কিছু গ্রুপ অফ তোর কাছে বাইরে ঘুরে গেছে, আমি কিছু বলিনি আলাদা যে স্মোকিং করো না সব কিছু বলিনি, যা কিছু করছে র্যান্ডমলি তাদের মধ্যে লাং কার্সিনোমা আছে কিনা খুঁজে যাচ্ছে, কোনো আলাদা করে এক্সপোজার অ্যাসাইন করিনি, জাস্ট অবজার্ভ করছি যে ওদের মধ্যে কি কার কি হচ্ছে, ঠিক আছে? পরে কারণ বের করবো যে কে কতটা স্মোকিং করে গেলে করেনি, কিন্তু প্রথমে কিন্তু আমি নিজে থেকে কোনো এক্সপোজার ওদের মধ্যে দিইনি, ওরা যেমন ফ্লেভার আছে ফ্লেভার আছে। আমি শুধু পিক আপ করছি 1 by 1 ইজ দেয়ার এনি কেস অফ লাং কার্সিনোমা আমি দেব, ঠিক আছে? তখন হচ্ছে যে আমরা করবো অবজারভেশনাল স্টাডি, কোনো এক্সপোজার দিই। এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে র্যান্ডম অ্যালোকেশন পরে জানবো, র্যান্ডমলি অ্যালোকেট করে দিলাম দুটো গ্রুপ, এই তোদের চারজনকে দুজন করে বেছে দিলাম, এরকম একটা আমার চোখ বন্ধ করে দিল, আমি জানি না কোন 4 জন আছে, আমাদের 4টে লটারি কুপন ধরে একটা করে তুললাম, দুটো গ্রুপ করেছি, গ্রুপ এ গ্রুপ বি। আমি অল্প করে নিলাম তো বলবো, ঠিক আছে? সময় একটু ঠিক না, কারণ আমার পুরো ব্যাগ পুরো লাইন হয়ে আছে সবার, শুধু আমাকে 4টে কুপন দেওয়া হয়েছে, ওই 4টে পার্টিসিপেন্ট দেওয়া হয়েছে, 4টে দুটো গ্রুপে দিতে হবে। আপনি র্যান্ডমলি দেবেন, আপনি কাউকে জানেন না, কোনো বায়াস থাকবে না আপনার মধ্যে, আমি সমুদ্র আমার একটু কাছে আমি স্মোকিং করে দেবো না, অন্যদের ঘুরে ঢুকে স্মোকিং করে ঠেলে এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে থাকবে না। তো আমাকে চোখ মেলে দিয়েছেন, আমি একটা করেছি। এবার যা ভাবে যা অন্যদের নাম্বার দিয়ে আর কাউকে স্মোকিং করে, সমুদ্র নাম্বার দিয়ে আর কাউকে স্মোকিং করে করে যাবে অনেক করে, এটাই হচ্ছে র্যান্ডম। র্যান্ডমলি দুটো ভাগ করবো, তো এরকম র্যান্ডম অ্যালোকেশন যদি আমি করি তাহলে সেটা করবো, সেটা নাম হচ্ছে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল টাস্ক এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। র্যান্ডম অ্যালোকেশন যদি করি, আর র্যান্ডম অ্যালোকেশন করলে সেই রিসার্চটা হচ্ছে যে দা ট্রু রিসার্চ, কারণ যে ইনভেস্টিগেটর যে রিসার্চটা করতে চায় তার কোনো বায়াস থাকে, অবভিয়াসলি সে নিউট্রালি রিসার্চ করছে এবং আইডিয়ালি সেটা করা উচিত। যদি র্যান্ডম অ্যালোকেশন না হয় সেটাকে বলা হয় নন র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল টাস্ক, সেটা একটা বায়াস থাকে। এগুলো পরে যখন হার্ড কন্ট্রোল করবি তখন বায়াসটাকে ডিটেক্ট করবে, এখন বুঝতে পারবে। অবজারভেশনাল স্টাডিতে দুটো কম্পারিজন, এবার অবজারভেশন আমি এবার দুটো গ্রুপ নিয়েছি, দুটো কম্পারিজন গ্রুপ। প্রথম হলো একটা ছিলাম তার লং কার্সিনোমা, এবার কতগুলো হচ্ছে যতগুলো আছে তার মধ্যে কিছু ছেলে আছে কিছু মেয়ে আছে, মেল পপুলেশন কিছু ফিমেল পপুলেশন। আমার মনে হলো মেলদের মধ্যে কতগুলো লং কার্সিনোমা, ফিমেলদের মধ্যে কতগুলো লং কার্সিনোমা আছে আমি কম্পেয়ার করি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কম্পারিজন গ্রুপ আমি ঠিক করলাম। তো সেরকম যদি কম্পারিজন গ্রুপ থাকে এই দোষ গুলো বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ডেটা স্টাডি দিতে যদি কোনো কম্পারিজন গ্রুপ না থাকে, জাস্ট সিঙ্গেল শুধু তুলে নিলাম একটা, দেন দিস ডেসক্রিপটিভ স্টাডি ক্লিয়ার হয়ে গেল। আরো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কোশ্চেন করবে, যেটা বুঝতে হবে। এবার অ্যানালিটিক্যাল স্টাডির মধ্যে কিন্তু ডিরেকশন কি স্টাডিটা কোন জায়গা থেকে স্টার্ট করছে। আমি একটা বললাম আজকে তোদেরকে আমি হচ্ছে কি বললাম, আজ থেকে তোরা হচ্ছে কি স্মোকিং শুরু কর, তোরা স্মোকিং করবি না, 30 বছর পর আমি দেখবি, ওকে? আজ থেকে স্টার্ট করছি না, আজকে এক্সপোজার দিলাম, আউটকামটা হবে আফটার 30 ইয়ার্স, মানে স্টাডি স্টার্টস ফ্রম এক্সপোজার, উই কাউন্ট দ্য রেজাল্ট আফটার 30 ইয়ার্স। এক্সপোজার পর দ্য নেম অফ দ্য স্টাডি ইজ প্রমোশন, ওকে? বাট মনে কর আমি 30 বছর পরে কোনো রিসার্চ আমি জানি না, 30 বছর আগে হচ্ছে যে তোদের আজকে আমি লাভ কার্সিনোমা তোদের মধ্যে দেখছি, সরি রোড পাই মনে করছি, ঠিক আছে? লাভ কার্সিনোমা আমার কখনোই চাই না, এটা এক্সাম্পল পাবো, ঠিক আছে? তো দুজনের লাভ কার্সিনোমা হয়ে ওদের হয় আজকে তাদের আমি রিসার্চ করছি, আমি ছবি যেতে আসছি, তোদের দুজনের স্মোকিং হিস্ট্রি পেলাম, ওদের স্মোকিং হিস্ট্রি পেলাম, আমি তোদেরকে জিজ্ঞেস করে বের শুরু করলাম কত বছর আগে থেকে তোরা স্মোকিং করেছিস, ঠিক আছে? বা সাপোজ 4টে
সিস্টেমটাকে রেকর্ড করে নিলাম মানে আর আউটকাম হয়ে গেছে আমি এক্সপোজার করছি অন পাস পিছন থেকে ঠিক আছে সেই জিনিসটা আউটকাম হ্যাজ অকার এক্সপোজার অকার মেনি টাইম বিফোর দ্যাট ঠিক আছে আউটকাম অ্যাক্টিভেট স্পেসিফিক এস কন্ট্রোলটা একটা কি এস বিফোর এখানে যাদের আপনার সঙ্গে দেওয়া এসএস সেম সময়ের লোকজন তাদের জন্য কন্ট্রোল দেওয়া কন্ট্রোল কমপ্লিট দ্য ঠিক আছে তার কেস যারা এক্সপোজার আছে তার কেস তাদের এক্সপোজার হয়েছে তাদের আর এক্সপোজার নেই তারা কন্ট্রোল ঠিক আছে এটা সব দিতে দিতে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি প্রত্যেকটা দিকে যেভাবে এসেছে and exposure and outcome at the same time সেটা হচ্ছে cross sectional study মানে cross sectional means একটা স্ন্যাপ এইগুলো একটা একটা করে যখন কেস নিয়ে এখানে ডেসক্রিপটিভ স্টাডি করি এই cross sectional ডিজাইন অ্যানালিটিক্যাল হলো ডেসক্রিপটিভ স্টাডি মডেল সিনোনিম কিন্তু ডিফারেন্সটা কি ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে আমরা শুধু ভেবে যাব যে এই এখানে 100টা লোকের মধ্যে 50টা লঙ্কার সীমা হয়ে ভেঙে গেল আর আমাদের কাজ নেই কিন্তু cross sectional অ্যানালিটিক্যাল কাজটা কনসেন্ট্রেট হয়েছে কিন্তু আমাদের অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড করবে এই কনসেন্ট্রেট লঙ্কার সীমা হওয়ার পিছনে কি কারণ আছে we are trying to find out ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে cross sectional অ্যানালিটিক্যাল ঠিক আছে এই কিছু ডেসক্রিপটিভের সঙ্গে পার্থক্য ডেসক্রিপটিভ একটা ডিজাইন cross sectional আর অ্যানালিটিক্যাল একটা ডিজাইন cross sectional হচ্ছে সেটা কিন্তু cross section করে দিচ্ছে সার্টিফিকাল নেকের cross section abdominal cross section হেডের cross section মানে কি পার্টিকুলার সেই জায়গাটা যেটা কেটেছে সেইখান থেকে নিচের উপরে তোমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছ সেটা cross section সেরকম এটা টাইমের cross section একটা স্ন্যাপশট তো হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি বলবো এক মাসের মধ্যে এখানে কতজন হচ্ছে যে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট আছে আমি খুঁজে এক মাস ছোট টাইম একটা স্ন্যাপশট অফ টাইম একটা cross section অফ টাইম এই সময়ের মধ্যে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে cross section শুধু সেটাকে রিপোর্ট করে ডেসক্রিপটিভ সেটা যদি আমি যদি অ্যানালিসিস করতে চাই তাহলে cross sectional বুঝা গেল ব্যাপারটা এইটুকু ক্লিয়ার করে আসলাম তো এই স্টাডির স্ট্রেংথ হয় বলবো যে কোন স্টাডিটা সবথেকে উইক স্টাডি কোনটা সবথেকে স্ট্রং স্টাডি উইক স্টাডি হচ্ছে কেস রিপোর্ট এটা গ্র্যাজুয়ালি এস্টাবলিশ কজালিটি মানে হচ্ছে যে কোনো একটা কারণ আমরা ভাবতে চাই যে এই জিনিসটার জন্য এই জিনিসটা দায়ী ঠিক আছে এই জিনিসটা হওয়ার জন্য এই জিনিসটা দায়ী এই রোগটাকে ভালো করার জন্য এই ড্রাগটা দায়ী সেটার জন্য একটা আমাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করবে সেটা হলো কজালিটি এস্টাবলিশমেন্ট কারণটাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে ঠিক আছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে কারণটাকে যেটা জন্য এটা কারণ সেই জন্য স্টাডিগুলো কিন্তু করা হয় তাদের স্টেজ দেওয়া হয় কেস রিপোর্ট দিয়ে যেটা প্রেজেন্ট করা হয় খুব উইক স্টাডি সেটা সহজে মেনে নেওয়া যায় না কেস সিরিজ তার থেকে একটু স্ট্রং ইকোলজি তার থেকে আরেকটু স্ট্রং ক্রস সেকশন আরেকটু স্ট্রং কেস কন্ট্রোল অনেক বেশি স্ট্রং কোহর তার থেকে বেশি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল হচ্ছে যেটা টপ মোস্ট হাইস্ট এটা করে সবকিছু যারা কাজ করতে আমরা যা মেনে নিয়েছি ড্রাগ থেকে শুরু করে ইন্টারভেনশন থেকে শুরু করে মোটামুটি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল স্টাডি এবং কিছু কিছু কোহর কেস কন্ট্রোল স্টাডি এই বাচ্চাদের পরীক্ষা আমরা করবো না করবো বাকিগুলো স্টাডিগুলো আমরা করি একটা নিজের মধ্যে ইনসাইট একটা সায়েন্স একটা সায়েন্টিফিক সোসাইটিকে ইনসাইট দেওয়া যে এই জিনিসটা হচ্ছে এইটাকে আপনারা কজালিটি এস্টাবলিশ করার জন্য আপনারা আরো ফার্দার স্ট্রেংথফুল স্টাডি করুন ঠিক আছে তো সেই জন্য বলা এটা হচ্ছে যে তো আর অর্গানিক স্টাডি হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক বলছি না মোস্ট বেসিক ডেমোগ্রাফিক স্টাডিজ বুঝতে পারছিস মোস্ট বেসিক অ্যানালিটিক্যাল কম্পারেটিভ স্টাডিজ টেস্টিং হাইপোথিসিস ক্রস সেকশনাল কোহর্ট যেগুলো বলেছি ঠিক আছে এখানে একটা স্ন্যাপশট অলরেডি বলে দিয়েছি কোহর্টের পার্সপেক্টিভ আর রেসপন্ডেন্টের রেট্রোস্পেক্টিভ পার্সপেক্টিভ আর রেট্রোস্পেক্টিভ কথা মানে কি অল আর কমিউনিকেশন কি আপনি তোরা বেঙ্গল মিডিয়াম থেকে এসেছিস ঘুমছা মানে কমিউনিকেশন কথা পার্সপেক্টিভ আর রেট্রোস্পেক্টিভ মানে কি সবাই বুঝছেন না সবাই তাহলে তো পার্সপেক্টিভ আর রেট্রোস্পেক্টিভ মানে না হোক what is the meaning of perspective and retrospective what perspective is simple language express আমি একদম ডেফিনিশন চাই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্লেন পার্সপেক্টিভ মানে একদিকের পয়েন্ট অফ ভিউ ওই পিছনের বেঞ্চ থেকে আমি হাঁটতে শুরু করেছি সামনের বেঞ্চে এলাম দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পার্সপেক্টিভ আর রেট্রোস্পেক্টিভ এখান থেকে স্টার্ট করলাম পিছনে ঠিক আছে এবার আমাদের নামটা আমি কোহর স্টাডি কেন পার্সপেক্টিভ বলছি কোহর স্টাডি আমরা কি শুরু করেছিলাম
এক্সপোজার দিয়ে শুরু করেছিলাম, আউটকামটা 30 বছর পর দেখেছিলাম প্রসপেক্টিভ। টেস্ট করলে যে রেট্রোস্পেক্টিভ কেন বলছি, এখন দেখলাম লাং ক্যান্সার হয়েছে, পিছন থেকে গিয়ে দেখছি ও কোনো স্মোকিং করেছিল, মিলল। তো এদের আরেকটা প্রসেসের নাম হচ্ছে প্রসপেক্টিভ আর রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি। এখানে পড়াশোনার সুবিধা দেওয়া আছে, আমি কিছু এটা এক্সপ্লেন করছি না, একবার দেখে নাও। So basically, SSS occupation lifestyle, কিছু না বলে দিচ্ছি। Yes, intercountry variation, urban versus rural differences, যা যা প্রবলেম ক্যালকুলেশন করি। টাইমে ডেইলি ট্রেন্ডস, প্রতিদিন কি চেঞ্জ হচ্ছে, সিজনাল কি ট্রেন্ডস চেঞ্জ হচ্ছে, সাইক্লিক্যাল ট্রেন্ডস, এগুলো কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো। And it is useful for formulating hypothesis. Hypothesis মানে একটা চিন্তা ভাবনা। যেমন তুই একটা হচ্ছে বেসিক স্টাডি করে বললি, আমি দেখলাম যে সব MBBS স্টুডেন্টদের মধ্যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম বা অ্যালকোহল ইনটেকের প্রবণতা বেশি, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করছে। ইটস ইওর ডেসক্রিপটিভ ফ্যাক্টর। এরপর পরে স্টাডিগুলো করে আমরা আস্তে আস্তে সেইগুলোকে এস্টাবলিশ করবো। আজকে সেটা যাচ্ছে। সো কোরিলেশন স্টাডি, ওখানে আমরা যে গ্যাপটা দেখতে পাবো মনে হচ্ছে এই জায়গাটা, এই ছবিটা ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ, পপুলেশন লেভেল ডেসক্রিপটিভ। ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ আর একটা নাম হচ্ছে কোরিলেশনাল স্টাডিজ। কোরিলেশনাল স্টাডিজ একটা পপুলেশন লেভেল স্টাডি। কোরিলেশন, রিলেশন মিন্স কি, একটা সম্পর্ক, রিলেশন, কোরিলেশন সম্পর্ক, কিছুর সঙ্গে কিছুর একটা সম্পর্ক, কোরিলেশন, ঠিক আছে। সেই কোরিলেশন স্টাডি কি অলওয়েজ পপুলেশন লেভেল মেজারস হয়, পপুলেশন লেভেলে গিয়ে আমরা কিছু একটা রিলেশন আছে খোঁজার চেষ্টা করি। যেমন আমরা চেষ্টা করছি MBBS স্টুডেন্টদের মধ্যে অ্যালকোহল ইনটেকের সঙ্গে ডায়াবেটিসের ইনসিডেন্সের রিলেশন খোঁজার চেষ্টা করছি। ইটস আ সিম্পলি কোরিলেশন অর ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড স্টাডি ডিজাইন ইজ ডেসক্রিপটিভ টাইপ অফ স্টাডিজ, ঠিক আছে। এটা দুরকম হয়, একটা অ্যাগ্রিগেট মেজারস দ্যাট সামারাইজেস দ্য ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বারস, মানে কিছু লোককে নিলাম, যেমন এটা একটা কিছু লোককে নিয়ে স্টাডি হচ্ছে, তাদের যদি আমরা এভাবে একটা কমেন্ট করতে পারি যে এই লোকগুলোর মধ্যে এই জিনিসটা বিদ্যমান, ঠিক আছে। আর একটা হয় এনভায়রনমেন্টাল মেজার্স ডিসক্রাইব দ্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, পার্টিকুলার একটা লোকেশনে এই হয়। অ্যাট প্রেজেন্ট দ্য ডেঙ্গু আউটব্রেক ইজ মোর ইন কলকাতা অ্যান্ড সারাউন্ডিং এরিয়া, ঠিক আছে। এটা একটা কোরিলেশনাল স্ট্র্যাটেজি, কারণ ঘটনা কি বলছে, ইনসিডেন্স কি বলছে যে কেস ফ্রম দ্যাট এরিয়া থেকে বেশি। তো উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট সাম কোরিলেশন, অথচ আমরা ট্রাইং টু বা উই আর ডেফিনেটলি ফাইন্ডিং আউট সাম কোরিলেশন। আমরা খুঁজে পাচ্ছি একটা কোরিলেশন আছে ডেঙ্গু আউটব্রেক উইথ দ্য কলকাতা অ্যান্ড দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া, বোঝা গেছে, এটা কোরিলেশন। এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিল, কিছু না, এটা ইউএসএ একটা স্টাডি হয়েছিল, ওরা স্টাডিটা করেছিল যে পার ক্যাপিটা সিগারেট স্মোকিং, মানে পার ইন্ডিভিজুয়াল কটা করে সিগারেট হচ্ছে গিয়ে পার ইয়ার, এটা কিন্তু পার ইয়ার, একদিনে এত সিগারেট করতে পারবে না, 1500 2000, ঠিক আছে। আর হচ্ছে গিয়ে কমনলি ডেথস পার মালদা পপুলেশন, এক একজন লোক পার ইয়ারে কত করে খায়, আর পার ইয়ারে হচ্ছে গিয়ে 1 লাখ লোকের মধ্যে কতজন হচ্ছে গিয়ে করোনারি হার্ট ডিজিজে মারা যায়। তো একটা কোরিলেশন, তাহলে কিছু কিছু জায়গায় এই লাইনটা ইন্ডিকেট করছে লাইনের আশেপাশে যারা আছে সেই জায়গার মধ্যে লোকের মধ্যে সিগারেট কনজাম্পশনও বেশি, ডেথও বেশি, ঠিক আছে। এটা কোরিলেশন, এই যে লাইন জায়গাটা ঘুরে আছে এইখানে বলা যাচ্ছে যে এখানে লোকের মধ্যে সিগারেট মানে কনজাম্পশন অ্যান্ড ডেথের মধ্যে সেরকম একটা রিলেশন নেই, পার্টিকুলার এই জায়গাগুলো বেশি আছে। তো এটা একটা কোরিলেশন রিফ্লেক্ট করছে। এইখান থেকে আমাদেরকে মাথায় ভাবতে হবে, আমরা যেটা ভাবছি সেটা কি সত্যি ঠিক, আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে। উই হ্যাভ টু এস্টাবলিশ কি হচ্ছে, হ্যাঁ অ্যাডভান্টেজ কুইক এন্ড ইনএক্সপেন্সিভ, কি এখন তাড়াতাড়ি খুঁজে নেওয়া যাবে, পয়সাও লাগবে না, কি অসুবিধা আছে। এবিলিটি স্টাডি ওয়াইড রেঞ্জ অফ এক্সপোজার, লম্বা এক্সপোজার একটা হয়েছে, লম্বা টাইমে, লম্বা মনে করে 150 জনই অ্যালকোহল ইনটেক করে, হ্যাঁ, তারপরে তুই খুঁজে বের করেছিস। তো এবিলিটি টু ওয়াইড ফাইন্ড আউট দ্য ওয়াইড রেঞ্জ অফ এক্সপোজার, তুই এক্সপোজারটা সহজে খুঁজে পেয়ে যাবে অনেক লোকের মধ্যে। Understanding the ecological effects. Ecological means geographical, environmental কোনো ইফেক্ট ওর মধ্যে আছে কিনা সেটা তুই খুঁজে পেয়ে যাবি সেই জায়গাগুলোতে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কিছু তো অসুবিধা থাকবে, সব কিছু তো সুবিধা হতে পারে না। ডিসঅ্যাডভান্টেজ মিন নট পসিবল টু লিভ অ্যান এক্সপোজার টু ডিজিজ অ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল, এটা আমি বারবার বলছিলাম। এইখানে যেটা পাবো সেটা দেখি আমরা এটা একদম কনফার্মলি বলতে পারবো না দিস ফ্যাক্টর ইজ কমপ্লিটলি রেসপন্সিবল ফর দ্য কজেশন অফ দ্য ডিজিজ, আমাদেরকে আরও প্রমাণ করতে হবে। আমরা একটা হাইপোথিসিস জেনারেট করলাম, একটা ফাইন্ডিং পেলাম, আমরা পেলাম দ্যাট ইজ সাম কোরিলেশন, কারণ আমাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে কোরিলেশন, যেটা কী হবে পরে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস করে আরও টেস্ট করে আরও স্টাডি করে,
এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ও একটা আইডি দিতে পারে, তার বেশি কিছু করতে পারে না, ঠিক আছে। সো কেস সিরি ক্যান কেস রিপোর্ট, এবার আছে কেস সিরির কেস রিপোর্ট। মাঝে মাঝে তোমরা যদি পেপারে যদি দেখি এক একটা কেস নিয়ে এক একটা স্টাডি থেকে পাওয়া যায়। এটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, মানে ওপিডিতে তুমি গেছিস, ওপিডিতে তুই গেছিস একটা আনকমন পিডিয়াট্রিক কেস আনকমন, যেটা তুই আগে কোনোদিন দেখিস বা পড়িস, পিডিয়াট্রিকে বই পড়ে অনেক কিছু পড়াশোনা করে তো পিডিয়াট্রিক্সে বড় ডাক্তার হয়েছিস, ওনার প্র্যাকটিসটা কোনোদিন পাস না, হঠাৎ করে পেলি তুই চাইবি সে কেসটা হচ্ছে কি পৃথিবীর সবাইকে জানাতে, আমি এরকম একটা কেস পেয়েছি, দিস ইজ কল্ড আ কেস, তুই সেটাকে রিপোর্ট করছিস। সেই রকমই তুই একবারে যদি ওটা ওয়ার্ক করতে চাও, হ্যাঁ তুই পেলি যে জার্নালিস্ট হবে, সেটা সবাই মানতে মানতে বলতে পারে এটা অ্যাবনর্মাল কেস, এটা একটা রেয়ার কেস, এটা একটা বাইচান্স হয়েছে, এই জিনিসটার কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে কিনা আমরা মানি না। তুই বলবি সবাই বলে আমরা মানি না, তুই একটা ডেলিভারি সিস্টেম আমরা মানি না, তোকে মানার জন্য কি করতে হবে, তাহলে সেম ধরনের কেস আরো করতে হবে, একটা পর একটা 10টা করবো কেস সিরিজ। দিস ইজ দ্য কেস সিরিজ, ঠিক আছে, কেস রিপোর্ট এন্ড কেস সিরিজ, বুঝতে পেরেছ? এবার দেখি আমাদের লিটারেচার কি বলছে, তো ডিটেইল রিপোর্ট আমরা শিখতে হবে, বুঝতে পেরেছ? কেস রিপোর্ট এটা বলে কেস সিরিজ describe characteristics of number of cases with a given disease. এখন এখানে অনেকগুলো একটা एग्जांपल দিচ্ছি, তো एग्जांपल আগে তো আমরা বলে দিয়েছি। এটা একটা যেটা স্টাডি ছিল এটা এক্সপোজার থেরাপি ফর ফিয়ার অফ স্পাইডার ইন অ্যাডাল্ট ইন গভর্নমেন্ট ডিসেবিলিটিস, এটা একটা কেস। এই ভদ্রলোক ক্লাস 8 করেছিল কনসেপ্ট 50, ঠিক আছে, এই কাউরে এপে এন্ড ওয়াচ করে, ঠিক আছে, এরা প্রথম বলেছিল যে এক্সপোজার থেরাপি ফর ফিয়ার অফ স্পাইডারস ইন অ্যাডাল্ট ইন গভর্নমেন্ট ডিসেবিলিটিস, যাদের মধ্যে লার্নিং ডিসেবিলিটি আছে তাদের মধ্যে ও দেখেছিল যে স্পাইডারের প্রতি ভয়টা ও লার্নিং ডিসেবিলিটির উপর রেসপন্সিবল, রাইট? তা বললো আমার সাথে কিন্তু যে কেউ ভয় পেতে পারে, তার থেকে লার্নিং ডিসেবিলিটি কিন্তু এরকম একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, অ্যাবনর্মাল জিনিস। ওর যে একটা কন্ডিশন ছিল সেটা কেস রিপোর্ট। এই জিনিসটা নিয়ে যখন অনেকগুলো কেস যখন প্রেজেন্ট করবে তখন আমরা মানতে শুরু করবো দেয়ার ইজ সামথিং, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কেস সিরিজ। কেস সিরিজের এক্সাম্পল কি, ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন ইন পোস্ট ট্রমাটিক ডিসটোনিয়া, এই কেস সিরিজটা এরা কি করেছিল, এটা কেসটা পোস্ট ট্রমাটিক ডিসটোনিয়া, যাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয় পোস্ট ট্রমা হয় ডিসটোনিয়া, মাসেলের কোন ডিস্টার্ব হয়, ঠিক আছে, ফিজিওলজি ডিসটোনিয়া বলেছে বলে কোন হয় ডিসটোনিয়া, তো মাসেলের তাদের নিউরোমাসকুলার ডিসটোনিয়া, তাদের অ্যাক্সিডেন্টের পর নিউরোলজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স ডিসটোনিয়া ডেভেলপ স্টোন থাকে মানে নরমাল কোন থাকে, ঠিক আছে। তো সেখানে আমরা ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন দিই, তাহলে হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে ডিসটোনিয়া হচ্ছে যে ডেভেলপ মানে ইমপ্রুভ করে ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন থেরাপি, ঠিক আছে। তো ও ধরো অনেকগুলো কেসকে এই সায়েন্টিস্ট দেখে কিন্তু অনেকগুলো সায়েন্টিস্ট ছিল, সবাই নাম আমি পজিশন ছিল, ঠিক আছে। তাদের একটা স্টাডি ছিল, এটা এরা অনেক কেস ওরা হচ্ছে করে দেখা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ইন পোস্টমর্টম ডিসঅর্ডার, এটা কেস সিরিজ। তাদের এতগুলো স্টাডি করা হচ্ছে ওরা পাবলিশ মানে কেস সিরিজ দেখিয়েছে। আজকে নিউরোলজিস্টরা কিন্তু এটা ভাবছে, এখন এটা এস্টাবলিশ হয়, এখনো ভাবছে ইজ রিয়ালি ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর ফর ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পোস্টমর্টম ডিসঅর্ডার। এবার এরকম এস্টাবলিশ করতে হবে আরো লার্জার স্টাডি করতে হবে, হয় কেস কেস কন্ট্রোল নিয়ে মাস আগে স্টাডি করতে হবে, নাহলে কিছু কোহর্ট স্টাডি করতে হবে, কিছু লোককে এক্সপোজার করে দিতে হবে, তারপর লম্বা টাইম দিতে হবে, আর নাহলে লাস্টলি কিছু অ্যাডভান্স ইন্টারভেনশন দিতে হবে, তারপরে মাঝে দিতে হবে হাসি করতে হবে, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল করে আমাদের এস্টাবলিশ করতে হবে। বুঝা গেল ব্যাপারটা? সো এর মধ্যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে স্টার্টিং সিম্পটমস অফ সায়েন্স। সায়েন্স সিম্পটম দেখছিস, আর কিছু নিয়ে মাথা কাটছিস, ক্লিয়ারলি কেস ডেফিনিশন, একটা কেস ডেফিনিশন তৈরি করছিস। নেক্সট ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স অডিট এন্ড রিসার্চ, কোন জিনিস যেটা নিয়ে স্টাডি করছিস, সেটা নিয়ে জানছিস, কোন ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, তোর যেগুলো ফোকাস করছিস লোকে সেগুলো সায়েন্স সিম্পটম সম্পর্কে জানতে পারছিস। অ্যাডভান্টেজ ন্যাচারাল হিস্টোরিক্যাল স্পেকট্রাম, ডিজিটাল কিভাবে হলো, কোথা থেকে হলো, ডিজিটাল স্পেকট্রাম ঠিক আছে, ডেট কিন্তু যায় না কিভাবে হয়ে যায় সেটা তুই জানছিস, ন্যাচারাল হিস্ট্রি আর ডিজিটাল জানতে পারছিস। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ডিফিকাল্ট টু পুট আউট অল্টারনেটিভ, এটা একটা অল্টারনেটিভ আপনি বলতে হবে রেজিস্টার দেখে সামথিং এক্স ওয়াই জেড একটা নাম দিই, ঠিক আছে, তো কোনো
হলো এই জিনিসটা এই ওয়াই পথের জন্য হয়েছে। একটা অল্টারনেট কারণ থাকতে পারে, তুই ভাবতে পারিস এইখান থেকে কিন্তু অল্টারনেট চিন্তাভাবনা করতে পারে, তুই একটাই কেস দেখবি আর কি অল্টারনেট হবে সামনে যেটা দেখবি আরো 4-5টা কেস দেখছিস, আরো কখনো দেখছিস, ছোট লোক আরো এস্টাবলিশ করতো তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু ডিফারেন্স করতে তুই অল্টারনেট একটা চিন্তাভাবনা করতে পারবি। এখানে কি করতে পারবি? হ্যাঁ, alternate explanation because of less sample and absence of comparison. ওই যে বললাম comparison খুব করে একটা sample আর কিছু করার নেই। নেক্সট টাইম প্রসেসর মানে কি আমরা ঢুকে গেলাম অ্যানালিটিক্যাল প্রথম পার্ট, ঠিক আছে? আজকে প্রসেসর থেকে শেষ। Provide snapshot of population at a single point of time. বারবার বলছি বলার কিছু নেই। Exposure and disease assessment at the same time. আর কি সংখ্যা আমরা exposure disease, কারণ আমরা কোনো কিছু আলাদা করে ভাবছি যে কবে হয়েছে না পিছিয়ে গিয়ে ডেটা দিচ্ছি না সামনে থেকে ডেটা নেবো, সামনে যাবো দিলাম। যদি কেউ বললো আপনি আমাকে 2000 পেলাম 5জন লোক 10জন লোক, ঠিক আছে আপনি স্মোকিং করেন, আবার আমার মেশিন করে দিলাম তার মানে স্মোকিং করলাম, স্মোকিং কিন্তু কতদিন ধরে স্মোকিং করেছে বা কতদিন ধরে করবে এই কারণটা কোনটা না করি না পিছিয়ে গেছি না এগিয়ে গেছি, বুঝলেন? হ্যাঁ, আপনার সাথে একটা কথা এরকম হয়েছিল, এটা তো কমন এক্সাম্পল দিচ্ছি, কারণ ওই যে এথিক্যাল কমন কেন এথিক্স কাজ এমন প্রেসটা দিতে পারবে না যেটা দিতে পারবে। তার জন্য এই লাভ ক্যান্সার স্টাডিটা এস্টাবলিশ হয়েছিল কেস কন্ডিশন, মানে লাভ ক্যান্সার কেস গুলো নিয়েছিলাম তারপর ওদের হিস্ট্রি নিয়ে এস্টাবলিশ করা। আমি কখনোই আউট করতে পারি না স্মোকিং ইজ ইন্ডিকেটস টু হেলথ, কখনোই কাউকে বলতে পারি না বাবা আপনি 30 বছর স্মোকিং করুন তারপর আপনার লাভ ক্যান্সার হচ্ছে কিনা আমি দেখব, ঠিক আছে? আপনি 30 বছর একটা ভুলভাল ওষুধ আপনার ড্রাগ নিন তারপর আপনার ড্রাগ রিলেটেড কোনো বাড়িতে অর্গান ড্যামেজ হচ্ছে কিনা আমি দেখবো, এটা আমি বলতে পারি সেটাই বিশ্বাসের ব্যাপার, এথিক্যাল ব্যাপার সেগুলো। তো প্রসেসর স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট কি হবে? সবাই সেন্স দেখতে চায়, সবাই সেন্স আছে না, সেন্সাস এভরি 10 ইয়ার্স একটা করে সেন্সাস হয়, সেন্সাস মানে টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ প্রসেসর। তোর বাড়িতে আছে ওই একবার এলো ওটা মেম্বার বাড়িতে এই কাজ করে এই কোথায় থাকে আর তোর বয়স 10 বছর সেটা ভাঙি ভাঙি কাজ আর তারপরে তুমি ওই বাড়িতে থাকি আপনি কোথায় গেলেন ওর কাজ থাকলো না, ওর সেই সময় ইনকাম কম ছিল তারপরে ইনকাম ভালো না করলো ওরা আর দেখতেছে ওই একদিন পড়াই হচ্ছে প্রভাব আছে না। তো সেন্সাস হচ্ছে প্রসেসর স্ট্যাটিস্টিক্স এই সেরকম আমাদের হেলথ ডেভেলপমেন্ট হয় ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে হয়, মানে প্রভাব নিজেদের মতো ফ্যামিলি আছে সেই ফ্যামিলি স্ট্রাকচার কেমন কতগুলো ফ্যামিলি মেম্বার ফ্যামিলিতে ফিমেল পপুলেশন কত মেল পপুলেশন কত বাদ ঠিক আছে ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন এই সাবজেক্টটা দেয়, ঠিক আছে? আর সেই সার্ভে রিপ্রোডাক্টিভ চাইল্ড হেলথ বাচ্চার হেলথ কেমন আছে, রিপ্রোডাক্টিভ সার্ভিস ইউজ করছে কিনা, বাড়িতে যদি কোনো প্রেগন্যান্ট মহিলা থাকে সে কোনো হসপিটালে গিয়ে সাইন করতে আবেদন করছে কিনা, তারপর হচ্ছে কিন্তু যদি কোনো ইয়াং ম্যারেড কাপল থাকে তারা কন্ট্রাসেপ্টিভ ইউজ করছে কিনা, এগুলো সব কাউন্ট সেগুলো আর সেই সার্ভে হবে এই এক ওগুলো না ব্লক এইগুলো থেকে প্রসেসর সার্ভে। তো এর মধ্যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ কি হাইলি রিলায়েবল ডেটা উই সেন্সর ওটা ভালো করে হচ্ছে তুই একটা ডেটা আছে তোমরা ভালো সেটা বলতে পারি সব ভালো সেটা করতে পারি, ঠিক আছে? কোনখানে বিচার করো আইন কিছু বিচার করতে না গেলে বলে যে গভর্নমেন্ট অথরিটি করেছে সবাই ভালো, ঠিক আছে? সেগুলো হাইলি রিলায়েবল ডেটা আছে, লেস কস্ট। তুমি একবার একটা বাড়িতে একটা লোকের কাছে যাস একবার নিয়ে টাকা পয়সা খরচ, ঠিক আছে? তো লেস কস্ট। এভিডেন্স অফ ভ্যালিড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ফর আনঅর্ডার্ড এক্সপোজার মানে যে এক্সপোজার পরিবর্তন হয় না, আমি বললাম লাভ ক্যান্সারের এক্সপোজার আমি বললাম আমি ডিফারেন্ট প্লান্টস ও আগে বল কিন্তু পরে রিসিপ্টেন্টের মাঝখানে তার আগে মাসে কিন্তু পরে 4টা কেজি পরে 2টা কেজি পরে 6টা কেজি কিছু আমরা দেখি কোনো অল্টারেশন সামনে যাচ্ছে কি সেটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল একটা করতে ভিডিও লেভেলের করে কিন্তু পড়াটা কোনটা আছে যেটা কিন্তু আগে এসসি এবং এসসি করতে হবে এটা কিন্তু দিচ্ছি জানাটা করতে হবে না এই লোকটা সঠিক করে আর ওইটার মধ্যে আলোচনা করেছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে রিলেশন, এটা খুব বলবো। তো হেলথ স্ট্যাটাস এন্ড হেলথ কেয়ার মিডিয়াম অ্যাসেসমেন্ট আমরা অ্যাসেসমেন্ট একটা গ্রামে গেলাম গ্রামে গিয়ে দেখলাম গ্রামের মধ্যে আর থেকে নিয়েছি গ্রামের মধ্যে আপনাদের কি প্রবলেম হলো, ঠিক আছে? গেলাম সবার উপর আমাদের
আমাদেরকে যেতে হয় বোলপুর ছুটি যেতে হয় স্ট্যাম্প হসপিটালে আমাদের খুব তাহলে এটা একটা ডাবল প্রবলেম তুই একবার দিয়ে চারবার দেওয়া দরকার তাহলে এটা কিন্তু ক্রস সেকশনাল স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট ঠিক আছে তুই একবার দিয়ে প্রবলেমটা শেষ করবি তুই বলতে পারিস বাবা ওটা একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র লাগবে এইগুলো কিন্তু একদম এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু আসলে কি ক্যারিয়ার ডিসটিংগুইশ টেম্পোরাল সিকোয়েন্স অফ এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাবে কোনো টেম্পোরাল সিকোয়েন্স করতে পারবে না কোনো রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে পারবে আছে বলতে পারবে আউটসাইড কোয়ারি রেখে কিন্তু এস্টাবলিশ করতে পারবে affected by factors increasing prevalence অবশ্যই এখন কিভাবে হবে আজকে এখানে এক মাসে শীতকাল ডেঙ্গু আপডেট করেছে ঠিক আছে আজকে তুই এই মাসে ডেঙ্গু এখানে দেখবি কম মানে কি করবি কোনো ডেঙ্গু প্রোগ্রাম করছে না ঠিক আছে প্রসেস স্টাডি কিন্তু পরের মাসে বেশি হবে না পরের মাসে সময় বেড়ে যাবে কোনো কারণে প্রশ্ন করে বৃষ্টি হয়ে গেল জল হয়ে গেল লোকের প্র্যাকটিস করা হয়ে গেল সময় বেড়ে গেল ডেঙ্গু অনেক বেড়ে গেল তাহলে ইটস অ্যাফেক্টেড বাই ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং প্রিভেন্টিভ এইগুলো ডিজিজ কতগুলো রোগ যেগুলো পপুলেশনের মধ্যে সেটা কিন্তু অ্যাফেক্টেড এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তাহলে আমি কিন্তু এই মাসে পরে এটা বলতে পারবো না যে বোর্ড ডেঙ্গু কম না এটা বলতে পারবো সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন শেষ আজকের ক্লাস আর নেই